প্রধান আকর্ষণ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা মাহবুব রহমান সালেহী সাহেব মুহাদ্দিস মহাকালী হুজুরকে উনার গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করার জন্য মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا هدانا الله ونؤمن به إيماننا الغيوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي صفاته وفي ألوهيته وفي عبادته وأشهد أن سيدنا وسندنا وقدوتنا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا مولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال تعالى في شان حبيبه ومعشوقه ومحبوبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد زبان كله شكر كله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا सीने में मदीना
सीने में है शक्ल ख्याली रौज़ा की, वो गंबद खदरा तूने नजर आँखों में है जाली रौज़ा की। रौज़ा है अमानत उम्मत की और उम्मत है मतवारा रौज़ा की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मेरे बिरद लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है। मैं मरीद इश्क रसूल हो, वो हबीब मेरा तबीब है। मेरा उस गली सहरा बता जहाँ सर झुकाते हैं औलिया। मेरा उस गली सहरा बता जहाँ सर झुकाते अंबिया। मेरा उस गली सहरा बता जहाँ सर झुकाते हैं अंबिया। जहाँ रहमतों का नज़ूल है, जहाँ रहमतों का नज़ूल है, जहाँ रहमतों का नज़ूल है। वो जो अर्श हक से करीब है, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खसालिही सल्लू अलैहि। ना छूटे जाए, ना छूटे जाए तेरे हाथ से, ना छूटे जाए तेरे हाथ से या रसूल। ना छूटे जाए तेरे हाथ से या रसूल। दामन पे हमेशा रहे, दामन पे हमेशा रहे, दामन पे हमेशा रहे या रसूल। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खसालिही सल्लू अलैहि। मदीना जाने वालों, बहर हक असअरद का सुन लो। जरा सा माजरा कहियो हमारी दिल की हालत का। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खसालिही सल्लू अलैहि वालिही। कईबार सकले अल्लाह ताआलार प्रिय तस्बीह पढ़े निন। सुबहानाल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबहानल्लाहि 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 व
وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ঐতিহ্যবাহী রাখালগঞ্জ দারুল কোরআন ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার 2 দিন ব্যাপী বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল 2021-এর আজকের প্রথম দিনের মোহতারাম সভাপতি প্রধান অতিথি আল্লামা মুফতি গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী সাহেব রেজায়ে ফুলতলি দামাত বরকাতুহুম हज़रात उलमाए किराम खुदा इज़ाम बिलखुसूस আমার দুই পার্শ্ব উপবিষ্ট সম্মানিত মেহমানবৃন্দ, আমার ডানে আছেন ইসলামী ফাউন্ডেশনের সম্মানিত লেখক আল্লাহ মৌলানা আথারুদ্দিন মোল্লা আহমদ আবাদি, বাম পাশে আছেন শাহজালাল প্রস্তাবিত কামিল মাদ্রাসা ব্রাহ্মণগ্রাম গোয়ালা বাজার সম্মানিত প্রিন্সিপাল হুজুর আল্লাহ মৌলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব, পার্শ্ব উপবিষ্ট ঢাকা থেকে আগত নারায়ণগঞ্জ চাষারা ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মোহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব হাফিজাহুল্লাহ, এবং এই মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, আসাতিজা কিরাম, এলাকাবাসী, আশিকানে খোদাবন্দি, আশিকানে মুস্তাফা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাকের হুজুরে অগণিত শুকর যে আল্লাহ তাআলা দয়া করে আজকের এই নুরানি ইরফানি জলসায় মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে একটি বছর ধরে আমাদেরকে সমবেত করলেন। শুকর আদায় করে সকলে করে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। গত বছর এখানে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। কয়েক বছরই আল্লাহ পাক এই রাখালগঞ্জে আমাকে এনেছেন। আপনাদের স্নেহ, আপনাদের মায়া মমতা আমি আপ্লুত যে প্রতি বছরই এখানে আসার আপনারা বলেন, আমিও সময় দিতে পারি না, তারপরও মিলিয়ে এবছর আবার আসা হলো। চারিদিকে মানুষের মধ্যে একটা ভয় ভয় কাজ করছে। করোনা ভাইরাসে আমরা প্রোগ্রাম করে যাওয়ার পরেই সারা পৃথিবী লকডাউন হয়ে গেল। এখনো সেই অবস্থা চলছে। আল্লাহ রহমতে আমাদের দেশ ওলিয়াদের দেশ। শাহজালাল, শাহ পরান, খান জাহান, শাহ নিসার, শাহ কেরামত আলী জৌনপুরি, ইয়াকুব বদরপুরি, সাহেবুল্লাহ ফুলতলি, শাহ আলী বগদাদি, শরফুদ্দিন আবি তাওয়ামা, সব বুজুর্গানে দ্বীনের পদধন্য ভূখণ্ড হওয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের দেশকে অনেক অংশে এখনো নিরাপদে রেখেছেন, বলি আলহামদুলিল্লাহ। যে দেশ পৃথিবীর প্রযুক্তির দিক থেকে সর্বশেষে, যার কাছে আমরা তো এই দেশে 4G চলে, এখন কি চলে 4G, ওদের কাছে আরো 2-4 বছর আগে 8G চলছে। ওরা কত অ্যাডভান্স, আমাদের দেশে এগুলো আনে না এখন, কারণ এগুলো বুঝার মাথা হয়নি। আমাদের যা 4G দিছে এর কি বলা মানে মাথা নষ্ট, ঠিক নেই। পুরাই মাদ্রাসা টাদ্রাসা সব বন্ধ, স্কুল বন্ধ। ওরা 4Gর উপরে এখন মোটামুটি ডক্টরেট নেওয়ার মতো হয়ে গেছে, কি থিসিস নেওয়ার মতো হয়ে গেছে তারা। মানে অনৈতিকতার কি পরিমাণ ধস নামছে,
আর যদি এইডস হইতো তো কি যে করতো তারা, আল্লাহ হেফাজত করুক, বলেন আমিন। ওই দেশের প্রযুক্তির এত উন্নতি, তারা আমাদের দেশে বসে ওই দেশ থেকে ক্যামেরা দিয়ে তাদের মেশিন এত অ্যাডভান্স, এখান থেকে তারা সব দেখে। এই যে গুগল টুগল দেখেন, আমাদের এগুলো তো কিছুই দেখে না, ওরা ওইখান থেকে সব দেখে। এমন ভাবে তাদের মেশিন সেট আপ করা, আসমানের মধ্যে উপরে সব ক্যাচ করে। ঢাকাতে এক আসামি ধরল, আসামিদের দেশের পাকিস্তানের এক গ্রুপের সাথে উঠা বসা করে আর কি, মনে করছে ওরা সন্ত্রাসী টেরোরিজমের সাথে জড়িত। সে আসামি ঢাকা আমাদের আমেরিকান এম্বাসির পাশ দিয়ে যে পুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছে গাড়িতে, প্রাইভেট গাড়ি। ওইখান থেকে ইন্টারপোল টেলিফোন করছে ওইটার মাধ্যমে, হ্যালো তোমরা কে আছো আমেরিকান এম্বাসিতে? স্যার আমরা আছি। আসামি যাচ্ছে বাংলাদেশে, ঢুকছে। কবে ঢুকছে ওইখান থেকে দেখে। এখন আসামি তোমাদের নতুন বাজার হয়ে কুড়ির বিশ্ব রোডের ফ্লাইওভারের নিচে যে ট্রেন লাইন আছে ওইটার বাসের নিচে দাঁড়ায় আছে। বাসের নিচে বুঝুন তো, ট্রেনের লাইন ফলাইছে না, বাসের নিচে দাঁড়ানো। ওইখান থেকে ওরা ইন্ডিকেট করতেছে। বাস এখান থেকে আমেরিকান এম্বাসি থেকে গাড়ি বেরিয়েছে ফোর্স নিয়ে। ওরা বলতেছে স্যার ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, এখনো লাইন উঠায় নাই, লাইন পড়বে আর তোমরা গিয়ে ধরতে পারবে। ঠিকই ট্রেনের লাইনও পড়ছে, ওই প্রাইভেটকে আটক হয়ে গেছে। ওরা এখান থেকে বের হয়ে যে সেখানে আটক করে ফেলছে আসামি, ধৈর্য আবার আটকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। এত অ্যাডভান্স তার। ওই জাতিকে আল্লাহ পাক মুহূর্তে কাবু করে দিচ্ছেন অদৃশ্য এক রোগ দিয়ে। সুবহান, অদৃশ্য রোগ। এই রোগের ঠিকানা তাদের কাছে জানা নেই। এত তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তারা চিকিৎসা বলেন, এখন সশস্ত্র আপনার কি বলে ডিফেন্সিভ বলেন, সবকিছু তারা। পৃথিবীর এখনো যদি যুদ্ধ লাগে, এটা আন্দাজ বলিয়ে যে সারা দুনিয়াতে যুদ্ধ করার যা অস্ত্র শস্ত্র মাল ম্যাটেরিয়ালস আছে, এইটা 16 আনা 10 আনা তাদের কাছে আছে, আর 6 আনা সারা দুনিয়াতে আছে। সারা দুনিয়াতে 6 আনা আর 10 আনা তাদের কাছে একচ্ছত্র ভাবে আছে। ওই লোকগুলো এত শক্তিশালী, তারা এই করোনার মতন এক ভাইরাসের কাছে কাবু হয়ে গেছে। তাদের এলাকায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। তাহলে দেখেন আল্লাহ পাকের শক্তির কাছে দুনিয়ার কোনো শক্তি কোনো কিছু কাজ করতে পারে না, সেটাই প্রমাণিত হলো। এই জন্য আজকে আমরা যারা মনে করি যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা, আর বাস্তবে দেখছি যে না, তারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল। যে কিনা সবচেয়ে দুর্বল, তারা কিছুই করতে পারছেন। এখনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছে বটে, তাদের দেশে আবার ভ্যাকসিন দেওয়ার পরও মরা শুরু করছে। ভ্যাকসিন দিতেছে আবার মরতেছে। আল্লাহ তাআলা যখন নারাজ হয়ে যায় তখন কোনো ভ্যাকসিনও কাছে হবে না। যত মুক্ত বান্ধেন আপনারা সবাই মিললে স্বাস্থ্যবিধি, আল্লাহ পাক নারাজ হইলে কোনো বিধি কাজ হবে না, ঠিক কিনা? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বহুলাংশে এদেশের মানুষকে, যারা আউলিয়াদের ভক্ত, নবী প্রেমী, আল্লাহর হুকুমের অনুসারী, ফলোয়ার, তাদেরকে আল্লাহ পাক অনেকাংশে নিরাপদ রেখেছেন এবং রাখবেন ইনশাআল্লাহ। হাজিরিন, আজকে আমাদের পৃথিবীর সময় দিন দিন ঘনিয়ে আসছে, সময় সকলের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছে। ফিতনা কিভাবে আসবে প্যারানবী হাদিসের মধ্যে বয়ান করেছেন, কিতাবুল মালাহিমের মধ্যে, কিতাবুল ফিতানের মধ্যে। ইয়াতাকারাবু জামান, জামানা সংকীর্ণ হয়ে যাবে। ফিতনা এমন ভাবে আসবে কাকাতাইল লাইলিল মুজলিম,
ও গভীর অন্ধকার রজনীর মতো ফিতনা আসতে থাকবে। তসবির দানা ছিঁড়ে গেলে যেমন টপ টপ করে দানাগুলো পড়তে থাকে, একটা পর একটা ফিতনা আসতে থাকে। এই যে ভাইরাস আসছে, কেউ কি চিন্তা করতে পারছে? সারা পৃথিবী মুহূর্তের মধ্যে পর্যদুস্ত হয়ে গেছে, অর্থনীতি উপর হয়ে পড়ে গেছে সারা পৃথিবী। টাকা থাকলেই তো হবে না, টাকা দিয়ে কি করবেন যদি আপনি টাকা প্রয়োগ করতে না পারেন? সেই দেশে তো তারা ঘরের থেকেই বাইরে হয় না। লকডাউন চলছে এখন ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে, তো টাকা থাকলে কি করবে সে? তাইলে আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমত ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। এই কারণে নবীজির ভবিষ্যৎবাণীগুলো আমাদের শিখা, আমাদের বুঝা। নবীজি বলেছেন, ইয়াতাকারাবুজ জামান, তোমাদের সময় সংকীর্ণ হয়ে আসবে। আগে মানুষ 80-90 বছর হায়াত পাইত, এখন কিন্তু সেই হায়াত পায় না। আরো সামনের দিকে কমতে থাকবে, মানুষের গড় আয়ু আরো কমে যাবে। নবীজি বলেছেন, সময়ের বরকত হবে না, সময়ের বরকত হবে না। এই সময় এসে গেছে। প্রতিদিন আমরা সকাল করছি, আবার কোন ফাঁক দিয়ে দিন শেষ হয়ে রাত গড়িয়ে আসে, আবার রাত শেষ হয়ে দিন গড়িয়ে আসে, বরকত হয় না। এটা কিয়ামতের একটা আলামত। ইয়াতাকারাবুজ জামান, হায়াত সংকীর্ণ হয়ে যাবে। ইয়াকসুরু জিনা, চারিদিকে জিনা ব্যভিচার বেড়ে যায়, অনৈতিকতা ঘরে ঘরে সয়লাব। ইয়াকসুরু শুরবুল খামর, মদ বেশি পান করতে থাকবে মানুষ। মদের নামে পানীয়গুলো বাজার ভরে যাবে। আমাদের বাজারগুলো বিভিন্ন নামে সয়লাব হয়ে গেছে, পানীয় খাচ্ছে লোকেরা। এমনি ভাবে ইয়াকিল্লু রিজাল, পুরুষ কমে যাবে। ইয়াকসুরু নিসা, নারীরা বেড়ে যাবে। এই ফিতনা চারিদিকে ছড়াতে থাকবে। ও ইয়াকসুরু হারাজ, এবং সবচেয়ে বেশি হারাজ হতে থাকবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ, ওমাল হারাজ, হারাজটা কি? নবীজি বললেন, কাতল ওয়াল কিতাল, হত্যাযজ্ঞ, যুদ্ধ বিগ্রহ, এগুলো বেড়ে যাবে। কাফের জানবে না কেন সে হত্যা করছে, মাকতুল জানবে না কেন কে তাকে হত্যা করছে, কেন সে হত্যা হইতেছে, কেন সে হত্যা করছে, কেউই বলতে পারবে না। সেই সময় এখন এসে গেছে। এই জন্য হাজিরিন, এই সময়টা আমাদের সকলের জন্য কঠিন এক আপনার সংকীর্ণ সময়, এবং খুব চিন্তা করে অতিক্রম করার সময়, এবং নিজেকে আখিরাতের জন্য গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুতির সময়। আজকে কাদা ছড়াছড়ির সময়, একজনের বিরুদ্ধে গাওয়ার সময় না। এখন আমি কিছুক্ষণ একজনের বিরুদ্ধে গাইলাম, আপনারা সকলে বাহবা দিলেন, তাকবীর দিলেন, আসলে এটা সেই সময়। এখন ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার সময়। একদল তো আমরা মনে করি কারো বিরুদ্ধে গাইতে পারলে, কারো কোনো মতের বিপক্ষে বলতে পারলে আমি অনেক বড় বক্তা হয়ে গেল। এগুলি এখন চলছে। আমরা যারা একটু চিন্তা করছি সমাজ নিয়ে, মানুষ নিয়ে, আমরা তাদের মজলিসে যে এখন ওই সমস্ত কথা বলি। আমরা বলি, আসো, পরিবর্তন হোক, নিজের ইসলাহ করো, নফসকে শুধরিয়ে নাও, কর্মকে সুন্দর করে নাও, আর আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি। এটি এখন কথা। ওয়াজ তো সেটাকেই বলে, যে কথা বললে মানুষের অন্তর কেঁপে ওঠে, যে কথা বললে মানুষের চোখের পানি আসে, যে কথা বললে আখিরাতের জন্য তার মধ্যে
যতটুকুই আছে সেটাই ওয়াজ। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাকে সেই রকম হৃদয় স্পর্শকারী কথা বলার এবং শোনার জন্য তৌফিক দান করুন, বলে আমিন। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুন ফিদ দুনিয়া কাআন্নাকা গরীব, তুমি পৃথিবীতে এইভাবেই চলো যেন তুমি মুসাফির, যেন তুমি অপরিচিত, তুমি আবিরু সাবিল, পথ চলছ। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মদিনাতুল মুনাওয়ারায় চাটাইয়ের উপরে নবীজি শয়িত আছেন। খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে আল্লাহ নবী আরাম করতেছেন, পিঠের মধ্যে চাটাইয়ের দাগগুলো পড়ে গেছে। নবীজি এপিট উপিট করাতে সুন্দর মানুষ, সুন্দর পয়গম্বর তিনি, তেনার শরীরের ভিতরে সব চাটাইয়ের দাগ লেগে গেছে। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু, নবীজির শ্বশুর এবং সাহাবী, ভিতরে এলেন। এসে দেখেন আল্লাহ নবী শুয়ে আছেন, চাটাইয়ের দাগগুলো পুরো শরীর লেগে গেছে। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হাত দিলেন শরীরের মধ্যে, চাটাইয়ের দাগ বসে গেছে নবী। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু চোখের পানি এসে গেল। চোখে পানি দেখে নবীজি বললেন, হে ওমর, কি হলো, তুমি কাঁদছেন কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তামাম কায়নাতের সরদার, আপনি তামাম কায়নাতের সরদার, আপনার পিঠের মধ্যে খেজুর পাতার চাটাইয়ের দাগ লেগে গেছে। দুনিয়ায় যারা রোম পারস্য কিসরার সম্রাট, তাদের বিছনা, তাদের গালিচা কত নরম তুলতুলে, আপনি তো কায়নাতের সরদার, আপনি মাটির মধ্যে শোয়ার কারণে পিঠে চাটাইয়ের দাগ লেগে গেছে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরকে বলেন, হে ওমর, কোনো তো অসুবিধা নেই, আমার উপমা হলো এমন, যেমন কোন মুসাফির পথিক তার আপন বাড়িতে ফিরে চলেছে, গাছের নিচে একটু আরাম করে নিতেছে, আবার সে তার আপন মন্দিরের দিকে যাচ্ছে। ওমর, তাদের জন্য দুনিয়াতে আরামায়েশ হবে, আখিরাতে যাদের কোনো অংশ নাই, সুবহানাল্লাহ, আখিরাতে যাদের কোনো অংশ নাই, আখিরাতে যাদের কোনো পাওয়া নাই, তাদের জন্য দুনিয়ার সবকিছু হবে। মালুল্লাহ মালালাহু ফিল আখিরাহ, দুনিয়াতে তাদের মাল হবে, যাদের আখিরাতে কোনো মাল নেই, সম্পদ নেই। আল্লাহ নবী বলেন, ওমর, আমার উপমাটা তো এমন, কোন পথিক তার আপন বাড়িতে চলছে, একটু আরাম করার দরকার, ছায়ার নিচে শুয়ে একটু আরাম করে আবার তার বাড়ির দিকে চলেছে। আমার উপমাটাও তাই, আমি আমার বাড়ি তো জান্নাতে, সমস্ত ইমানদারের বাড়ি জান্নাতে, আমরা সেই পথে যাচ্ছি। এখানে যদি পিঠের মধ্যে চাটাইয়ের দাগ লাগে, কোনো কিছু যায় আসে না। আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তো আমাদের জন্য সব নিয়ামত রাজি প্রস্তুত রেখেছেন, সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমরা সেই পথে যেতে চাই। আল্লাহ নবী বলেন, কুন ফিদ দুনিয়া কাআন্নাকা গরীব, তুমি দুনিয়াতে এমন ভাবে জীবন যাপন করো যেন তুমি মুসাফির অথবা অপরিচিত, আও আবিরু সাবিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসের মধ্যে আরো বয়ান করেন, ইজা আসবাহাতা ফালা তানতাজিরিল মাসা, তুমি যদি সকাল করো বিকালের জন্য অপেক্ষা করিও না। ওই জামসাইতা ফালা তানতাজিরিস সাবাহা, তুমি বিকাল করেছো সকালের জন্য তুমি অপেক্ষা করিও না। উদ্দা নাফসাকা মিন আসহাবিল কুবুর, নিজেকে কবরের বাসিন্দা মনে করো, নিজেকে কবরের বাসিন্দা হিসাব করে নাও, নিজে তুমি কবরের বাসিন্দা এটা হিসাব তুমি করে নাও। এজন্য আমার ভাইরা, বাবাজিরা, জওয়ানরা, ছোট বড় সকলের জন্য, আমাদের জন্য আল্লাহর হাবিবের এই কথা উপদেশ, ওয়াজের মাহফিল, উপদেশের মাহফিল,
আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন ফাযাক্কির ফা ইন্নায যিকরা তানফাউল মুমিনিন। মানুষকে উপদেশ দাও, উপদেশ ইমানদারের কাজে লাগবে। সুবহানাল্লাহ। তুমি তাওহীদের শিক্ষা নাও, উপদেশ নাও। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে তাওহীদের শিক্ষা নাও। হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে রিসালাতের শিক্ষা নাও, তাকওয়ার জিন্দেগির শিক্ষা নাও। তাহলে তুমি কামিয়াব হতে পারবে। হাসি ঠাট্টার জন্য বহু জায়গা আছে রে ভাই, দিল নরম করার জন্য কোথাও জায়গা নাই। এটা একমাত্র আল্লাহওয়ালাদের মধ্যে শিখবে। এজন্য এক কবি, ফার্সি কবি বলেন, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া বেতরদ সদ সালাত বেরিয়া। একটা মুহূর্ত তুমি যদি আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে বসো, দিল নরমওয়ালা কথা শোনো, তুমি 70-100 বছর বেরিয়ে ইবাদত করার সওয়াব আমলনামায় পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য ভাইরা আমার, বাবাজিরা গো, সময় আমাদের অতি কম। কবি মুতানাব্বি বলেন, লা খায়রা ফিদ দুনিয়া, লা খায়রা ফিদ দুনিয়া ইল্লা লিমান লাম ইয়াকুন লাহু মিনাল্লাহি ফি দারিল মাকামি নসীবু। কারো কোনো কল্যাণ নাই আখিরাতে, ইল্লা লিমান লাম ইয়াকুন লাহু মিনাল্লাহি ফি দারিল মাকামি নসীবু। আখিরাতের জন্য যদি কিছু না পাঠাও, এখান থেকে যদি কিছু না পাঠাও, আখিরাতে কোনো তোমাদের অংশ নাই, কল্যাণ নাই। এখান থেকে পাঠাতে হবে। ওয়াইন তুজিবিদ দুনিয়া রিজালান ফাইন্নাহা, যদিও দুনিয়ার চাকচিক্য মানুষকে অবাক করে, দুনিয়ার চাকচিক্য বাড়িঘর দালান কোঠা চাকচিক্য সবকিছু অবাক করে, ফাইন্নাহা মাতাউন কালিল ওয়াসওয়ালু কারীবু। মনে রেখো, এটা আখিরাতের তুলনায় সামান্য, এবং এটা খুব দ্রুত তোমার কাছ থেকে ছুটে যাবে। হাজিরিন, আজকে দেখেন সিলেটের লোকেরা বাড়ি ঘর সাজায় রাখছে। আমরা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটি, এদিকে দোতলা বাড়ি, সেদিকে দোতলা বাড়ি, সুন্দর সুন্দর বাড়ি। বাড়িতে কোনো লোক নাই থাকার। অনেক বাড়ি আছে কেয়ারটেকাররা দেখাশোনা করে, অনেক বাড়ি রাখালরা দেখাশোনা করে, গরিবরা দেখাশোনা করে, বাড়িওয়ালারা নাই। অনেক বাড়িওয়ালা লন্ডন আমেরিকাতে যে ইন্তেকাল করেছে, সেখানে এস্টাবলিশ হয়ে গেছে, এখানে বাড়ি শূন্য। তাছাড়া যারা এই বাড়ি করছে, এই বাড়িতে চিরকাল থাকতে পারে না। আমরা বিদেশে যাই, 5 স্টার হোটেলে উঠি, লোকেরা নিয়ে যায় সেখানে, হুজুর এই 5 স্টারে থাকবেন আপনি। এক হোটেলে গেলাম 21 তলার মধ্যে, সিঙ্গাপুরে, গ্র্যান্ড হায়াত হোটেল, এত সুন্দর রুম সাজানো। আমরা 2 দিন ছিলাম। 2 দিনের পরেই 3 দিনের দিন হোটেল ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমাদের চোখ এইরকম সুন্দর দেখে না, কিন্তু সে হোটেল। তারপরেও 2 দিন পরে নামতে হলো, এত সুন্দর। তারপরেও কি সেখানে থাকতে পারলাম? বলিতে চাহে না এই সুন্দর ভুবনে, সকলেই থাকতে চায়। তারপরও হোটেল থেকে নামতে হলো এজন্যে যে এখানে থাকলেই তো বিল উঠতেছে, আবার এদিকে ঢাকায় আসার জন্য টিকিট রেডি হয়ে গেছে। তো ওই জন্য দুনিয়াতে যত বাড়িঘর দেখি আমরা, এই সকল বাড়িঘরে থাকার মতো না, ছাড়তেই হবে। যত ভালো বিস্তার হোক, চক্ষু বন্ধ হইয়া গেলেই ওই টিলা টঙ্গ, টিলার পাশে পাহাড়ের পাদদেশে লাল মাটি কেটে আমাকে আপনাকে সহায় দিবে। এই জন্য হাজিরি, আসল বাড়ি এই সকল বাড়ি নয়। যত সুন্দরী হোক, এই সমস্ত বাড়িঘর যদি তোমাকে আশ্চর্য করে, মাতাউন কালিল, খুবই সামান্য। কালিল মাতাউন কি, মাতা অর্থ কি? এটা আরবদের ভাষায়, আরবরা যখন ছোটকালে বাচ্চাদেরকে গ্রামে পাঠায় দেয় ভালো আরবি শেখার জন্য। কারণ শহরের মধ্যে, যেমন আমরা বাংলা ভাষা যারা বলি,
আসল আঞ্চলিক বাংলা যেটা, এইটা অঞ্চলে না গেলে বোঝা যায় না। যেমন চট্টগ্রামে গেলে যেটা বলে এটা আসল বাংলা, এখানে আসলে সিলেটে যেটা বলে এটা আসল বাংলা, পশ্চিম বাংলা গেলে যেটা বলে অঞ্চলে এটা আসল বাংলা। এই কথা বুঝে আসছে? আর আমরা যারা শহরে বাংলা বলি এইটা হলো মিক্সড বাংলা, এটা শারীরিক থেকে মিলে এসে একটা হয়েছে। এই কথা বুঝে আসছে? এরকম আরবিও আপনি বিভিন্ন আরব ভূখণ্ডের এক এক এলাকায় যেমন এক এক রকম বাংলা, শহরে আসলে শহরের বাংলা সব মিলে আরবি বলে, আর গ্রামে গ্রামে সুন্দর আরবি বলে, ফাসিহ আরবি। এই জন্য পেয়ারা নবীকে আল্লাহ তাআলা ওনার শৈশব কাটানোর ব্যবস্থা করেছেন তায়েফে। সুবহানাল্লাহ। নবীজি তায়েফে তার শৈশব জীবন কাটিয়েছেন। সেখানে আপনার হালিমাতুস সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বাসায় নবীজি দুধ পান করার সুবাদে সেখানে তিনি 6টি বছর কাটিয়েছেন এবং সুন্দর আরবি, ফাসি আরবি তেনাকে তো আল্লাহ পাক শিখাইছেন। দুনিয়ার হাইসিয়তে তিনি সুন্দর আরবি সেখান থেকে গ্রাম থেকে শিখে আসছেন। তো হাজিরিন, তদ্রূপ ছোট বাচ্চারা গ্রামে যারা থাকে তারা ফসি আরবি বলতে পারে, ফসি বাংলাও বলতে পারে। তো মাতা কি জিনিস, এটার উপমা আসছে এইভাবে যে বাচ্চা তাঁবুর বাইরে খেলাধুলা করতেছে, হঠাৎ করে জোতার সোল বুঝেন তো, জোতা আছে না, শু জোতার নিচে সোল, এটা পাইছে বাচ্চা। পাইয়েই তাঁবুর মধ্যে দৌড়ে আসতেছে, আবুয়া ওয়াজান্নাল মাতা, বাবা আমি মাতা পাইছি। ছেলে বলতেছে আমি মাতা পাইছি। মাতা এই কথা বলছে পরে বাবা মনে করছে মাতা জানি কি পাইছে। ছেলে তো শুদ্ধ আরবি বলছে, মাতা ওয়াজান্নাল মাতা। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছে মাতা পাইছে। তো বাবা তো খুব কি পাইছে দেখি আলো আইনা দেখে জোতার সোল পেয়েছে, জোতার সোল পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা সেটাই কোরআনে বলতেছে মাতাউন কালিল, এইটা হলো সামান্য সম্পদ, সামান্য বস্তু। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া যেমন একটা জোতার নিচে সোলের মতন ফেলে দেওয়া সোলের মতন, দুনিয়াটা এরকম মাতা। আল্লাহ পাক বলেন ইয়া আইয়ুহান নাস লা তাগুররান্নাকুমুল হায়াতুদ দুনিয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না ওয়া'দাল্লাহি হাক্কুন, এ আল্লাহর বান্দা বান্দীরা জেনে রাখো আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। ফালা তাগুররান্নাকুমুল হায়াতুদ দুনিয়া, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। ওয়ালা তাগুররান্নাকুমুল হায়াতুল গুরুর, আল্লাহর ব্যাপারও যেন তোমাকে কেউ ধোঁকায় না ফেলে, আর দুনিয়ার জিন্দেগিও যেন তোমার মধ্যে ধোঁকা না দেয়। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতুল জালাল ডাক দিয়ে বলেন মনে রেখো ইন্নামাল হায়াতুদ দুনিয়া মাতাউন ওয়াল আখিরাতু খায়রুল লিমান ইত্তাকা। মনে রেখো দুনিয়ার সব কিছু আখিরাতের তুলনায় সামান্য বস্তু, আর আখিরাত হলো তোমাদের জন্য চিরন্তন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমার ভাইরা বাবাজিরা গো, আসেন আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা আগাতে থাকি কি করে আমাদের জিন্দেগি সুন্দর করব। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে বাড়ি বানিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছেন। দুনিয়ার বাড়ি মানুষকে অবাক করে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মানুষকে আবার যেটা দেখছে এটা মানুষকে অবাক করে, কিন্তু আখিরাতের বাড়ি আরো সুন্দর বাড়ি। কেমন সুন্দর! আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জান্নাতের মধ্যে ঘোরাফেরা করতেছেন, একটা বাড়ি এমন সুন্দর নবী দেখলেন যেটার ভিতরেও গ্লাস লাগানো বাইরেও গ্লাস লাগানো, সুন্দর একটা বাড়ি নবীর চোখে পড়লো। দুনিয়াতে এখন বাড়িঘর পড়লে সুন্দর বাড়ি দেখলে আমরা চাকচিক্য দেখলে অবাক হয়ে যাই, এত সুন্দর ডিজাইন করছে, ইন্টেরিয়র ডিজাইন এত সুন্দর, এত কিছু করানো হয়েছে, এটা দেখলে আমরা অস্থির হয়ে যাই। আল্লাহ নবী এরকম বাড়ি দেখে জান্নাতের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখছেন বাড়িঘর। কারণ যেই বান্দা বান্দি দুনিয়াতে আমরা আছি, আমাদের কর্মের দ্বারা
জান্নাতে বাড়ি বানানো হইতেছে, আমরা এখানে কর্ম করছি, আমার বাড়ি জান্নাতে তৈরি হইতেছে, আপনি এখানে সুবহানাল্লাহ বলতেছেন, জান্নাতে বাড়ি উঠতেছে। সুবহানাল্লাহ। এজন্যই কোরআনে কারীমের মধ্যে একটা সূরা নাম আছে সূরাতুত তাগাবুন। নাম কি? তাগাবুন। আল্লাহ পাক বলেন যালিকা ইয়াউমুত তাগাবুন, যেই দিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্রিত করবেন, এই দিনটা হবে আফসোসের দিন। তাগাবুন হতো আফসোস, হায় আফসোস। কেন তাগাবুন? আল্লাহ তাআলা কেন কিয়ামতের ময়দানকে হাসরতের দিন বললেন? মুফাসসিরিনগণ লেখেন, জান্নাতে যারা যাবে, জাহান্নামে যারা যাবে, সকলেই আফসোস করবে। আপনি বলবেন কেন আফসোস করবে? জান্নাতের নাজো নেয়ামতের শেষ নাই, আফসোস তারা কেন করবে? জাহান্নামীরা আফসোস করবে, এটা তো বোঝা গেল যে জাহান্নামীদের আমল করেন, এই জন্য তারা আফসোস করবে। জান্নাতীরা কেন করবে? মুফাসসিরিনগণ লেখেন, জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে এই জন্য আফসোস করবে যে আমি যদি দুনিয়াতে আরেকবার সুবহানাল্লাহ বলে আসতাম, তাহলে জান্নাতে আমার মাকামটা আরো উপরে উঠিয়া যাইত। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সে দুনিয়াতে যে করতে পারে না, এই জন্য আফসোস করবে। আল্লাহ নবী বলেন, কেউ যদি কোন আল্লাহর বান্দা বান্দির জানাজায় শরীক হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে 1 কিরাত সওয়াব দান করেন। সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা 1 কিরাত সওয়াব দান করেন। আর যদি কেউ জানাজা শেষ করে কবরস্থানে যায়, মুর্দাকে দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করে, মুর্দাকে কবরে রাখার পরে দাঁড়ায় দীর্ঘ সময় দোয়া করে। এখন একদল আছে দোয়া করতে চায় না, কবরস্থানে দোয়া করে না। হাদিসের মধ্যে আসছে, অতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম কবরস্থানে দাঁড়ায় থাকতেন, দোয়া করতেন, যতক্ষণ একটা ওট নহর করার পরে, চামড়া ছোলার পরে, গোশত টুকরা টুকরা করে গোশত মিশিয়ে বন্টন করা পর্যন্ত যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ তারা কবরস্থানে মুর্দার জন্য দোয়া করতেন। সুবহানাল্লাহ। ততক্ষণ দোয়া করতেন আল্লাহ। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি কোন আল্লাহর বান্দা বান্দির দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে 2 কিরাত সওয়াব দান করেন। সুবহানাল্লাহ। 2 কিরাত সওয়াব দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হাদিসের বর্ণনাকারী, আফসোস জীবনে কত কিরাত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হইলাম। আমরা শুধু জানাজা পড়ে চলে আসি, কিন্তু দাফন কাফনও গেলে যে আরেক কিরাত সওয়াব পাওয়া যাইত, এটা থেকে তো বঞ্চিত হয়ে গেলাম। আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাসা করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, 1 কিরাত সমপরিমাণ কতটুকু? প্যারা নবী বলেন, 1 কিরাত হলো 1 উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। সুবহানাল্লাহ। উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ হলো 1 কিরাত। এজন্য হাজিরিন, হাসরের কঠিন ময়দানে আল্লাহ পাক যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতের ফয়সালা দিয়ে দিবেন, জান্নাতে যখন প্রবেশ করবে, সেখানে যায় সে আফসোস করতে থাকবে, হায় রে আফসোস রে, আমি যদি আরেকবার সুবহানাল্লাহ বলে আসতাম, আমি আরেকবার যদি 2 রাকাত নামাজ পড়তাম, আরেকটা সিজদা বেশি দিতে পারতাম, একটু তেলাওয়াত করতে পারতাম, জান্নাতে আমার মাকাম আরো উপরে হয়ে যাইত। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সে আফসোস করবে, এই জন্য ক্ষতিগ্রস্ত সেও। তদ্রুপ জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, আর জান্নাতীরা মাকাম থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। ইয়াউমুত তাগাবুন। আল্লাহ নবী জান্নাতে ঘুরে ঘুরে দেখতেছেন, দেখতে দেখতে এক বাড়িতে গিয়ে দেখেন এত সুন্দর বাড়ি, জানের ভিতরে বাহিরে সুন্দর গাছ মোড়ানো। নবীজি বাড়িটা দেখে আর লোক সামলাতে পারলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাইল, এই বাড়িটা কার জন্য বানানো হয়েছে? জিবরাইল ইসলাম বলেন, লিমান আতাবাল কালাম, যারা মানুষকে সুন্দর কথা বলে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে, যারা মানুষকে সংশোধন দেয়। মানুষ এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না,
আল মুমিন লিল মুমিনিন মিরআ, এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না। এই আরেক মুমিনকে শুধরাইয়া দেয়, সংশোধন করে দেয়, তাকে ভালোর পথে চলার উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লিমান আকাবাল কালাম, যারা আমার আল্লাহর বান্দা বান্দীদের মধ্যে, আমার উম্মত যারা মানুষকে সুন্দর কথা বলে, সুন্দর কথা শোনায়, মানুষকে আল্লাহর মধ্যে আহ্বান করে, ওই সকল গোষ্ঠী, ওই সকল ব্যক্তি বর্গকে আল্লাহ এই বাড়িতে স্থান দিবেন। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের বাড়িতে তার স্থান হবে। যে সকল বান্দা বান্দি গরিব দুঃখী অনাথ দুস্থদের খাওয়ায়, ওই সকল বান্দা বান্দিদের আল্লাহ এই বাড়িতে জায়গা দিবেন। সুবহানাল্লাহ। যারা খাওয়ায়, যারা দান করে, মাদ্রাসা মসজিদ সদকে জারিয়া জারি রাখে। ওয়াসালাল আরহাম, আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখে। বহু মানুষ আছে আমরা আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক নাই, বহু লোক আছে আমরা বাবা মার সাথে সম্পর্ক তেমন নাই, ভাই বোনদের সাথে সম্পর্ক নাই, চাচা পাতির সাথে সম্পর্ক নাই। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা সম্পর্ক বজায় রাখবে, সেলাই রেহমি করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এই সুন্দর বাড়িতে জায়গা দিবে। সুবহানাল্লাহ। 4 নম্বর আল্লাহ নবী বলেন, সাল্লা ফিল লাইলি ওয়ান নাসু নিয়াম, দুনিয়ার মানুষ যখন ঘুমায়া পড়ে, তারা রাত্রে জাগ্রত হইয়া সেজদার মধ্যে পড়ে যারা ক্রন্দন করে, সালাতে রত হয়, তাদেরকে আল্লাহ পাক এই বাড়িতে জায়গা দিবেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে দুনিয়ার বাড়ি তো ভাই তুচ্ছ, এই বাড়িতে তো কেউ থাকতে পারবো না রে। ওই বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেই, যেই বাড়ি আল্লাহ আমাদের জন্য তৈরি করেছেন। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক মেসেজ দিতেছেন আমাদেরকে, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকাতু আল্লা তাখাফু ওয়া লা তাহজানু। নিশ্চয়ই যারা দুনিয়াতে বলে আমার রব আল্লাহ, আমার রবকে বলুন কে? আল্লাহ। সুম্মা ইসতাকামু, এরপরে ইস্তেকামতের উপরে অটল অবিচল থাকে। দেখেন উপমা এসে গেছে কোরআনের মধ্যে, অটল অবিচলতা কেমন। হযরত সাইয়েদনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, তিনি যখন আল্লাহ তাআলা ওনাকে পাঠাইলেন, পুরা পৌত্তলিকদের মধ্যে, মুশরিকিনদের মধ্যে, যারা সব শিরকের মধ্যে লিপ্ত, তিনি ওই বাড়িতে আসলেন। আল্লাহ তাআলা এমন এক মহান কুদরতের কারিগর, যে জায়গার ভিতরে সব শিরকের মধ্যে ভরা, ওই জায়গাতে তিনি তাওহীদের ইমামকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তাওহীদের ইমামকে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তিনি আল্লাহ পাকের সামনে কি বলছেন, যে ইয ক্বালা লাহু রাব্বুহু আসলিম, তার রব যখন তাকে বলল আত্মসমর্পণ করো, সে বলল আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন, আমি রব্বুল আলামিনের সামনে আত্মসমর্পণ করলাম। সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাদের জন্য উপমা, যে শত ঝামেলার মধ্যে, শত শিরকের মধ্যেও তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে হবে, ঘোষণা দিতে হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি যখন দুনিয়াতে তাশরীফ আনেন, তখন কঠিন সময় নমরুদের, ওই সময়ের মধ্যে তিনি যখন দুনিয়াতে আসলেন, আল্লাহ পাক খোঁজ দিলেন, দেওয়ার পরে তিনি তার রব খুঁজতেছেন। দেখে লোকেরা মূর্তির পূজা করে, লোকেরা বিভিন্ন বস্তুর পূজা করে। তেনার মাথার মধ্যে খেলতে লাগলো যে না, এগুলো যারা মানুষ বানাইছে, এগুলো মানুষের উপাস্য হইতে পারে না, মাবুদ হইতে পারে না। মাবুদ অন্য তো, যেগুলি হাত দিয়ে বানায়, এগুলি মাবুদ হয় কেমনি? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আপন রবকে খুঁজতে লাগলেন, কোথায় আছেন আপন রব? তিনি তখন দেখলেন, ফালাম্মা রাআ কাওকাবা,
আকাশে যখন তারকা দেখলেন বললেন হাজা রাব্বি, এটা আমার রব। আবার যখন তারকা মিলে গেলেন, না মিলে যাওয়াটা রব হইতে পারে না, সুবহানাল্লাহ। আবার তিনি ফালাম্মা রাআ শামসা কামারা বাযিগাতান, যখন চন্দ্র দেখলেন, চন্দ্রটা দেখার পরে বললেন চন্দ্র আমার রব। কিন্তু যখন চন্দ্র ডুবে গেল, না যেটা ডুবে যায় সেটা রব হইতে পারে না, সুবহানাল্লাহ। এরপরে যখন দেখলেন সূর্য সকালে, এইটা হাজা আকবার, আরো বড় সূর্য দেখে তিনি প্রথম মনে করলেন যে এটা বুঝি রব হবে। এটা যখন আবার অস্তমিত হইল, না এটা রব হইতে পারে না। ইন্নী ওয়াজ্জাহাতু, বলেন না, ইন্নী ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফান ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ঘোষণা দিলেন, ইন্নী ওয়াজ্জাহাতু, আমি আমার চেহারা ফিরাইলাম, ওয়াজহিয়া লিল্লাযী, ওই মহান রবের দিকে, ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, যিনি আসমান সমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন, তেনার দিকে আমার চেহারা ফিরাইলাম, সুবহানাল্লাহ। ওমা আনা মিনাল মুশরিকিন, আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই, সুবহানাল্লাহ। তাওহীদের শিক্ষা ভাই, দুনিয়াতে যত ভেজালের মধ্যে থাকি না কেন, ঈমান যেন শিরক মুক্ত হয়, ঈমানের সাথে যেন কোনো শিরক না থাকে। শিরককে কখনো শিরকের সাথে আঘাত করা যাবে না, শিরকের সাথে আপোষ করা যাবে না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সেই শিক্ষা আমাদেরকে দান করেছেন। তেমনি ভাবে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে কাফের মুশরিকরা ওই সময়ে নমরুদ সকলে মিলে ওনাকে আগুনে নিক্ষেপ করছেন, করছেন না করছেন? দুনিয়ার সব চাকচিক্য যা দেখি, এটার মধ্যে এটাকে যদি আসল মনে করি, এটা আগুন ধরবে। আর যদি দুনিয়ার কোনো কষ্টের মধ্যে পড়ি, আগুনের মধ্যেও পড়ি, আমার খেয়াল যদি দেখে আমার মাওলার রেজামন্দি, ওই আগুনটা আপনার জন্য ফুলের বাগান হয়ে যাবে, সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইব্রাহিম, আপনার জীবনের সবচেয়ে বেশি শান্তির সময়টা কবে? বলেন না সুবহানাল্লাহ। আপনার জিন্দেগিতে সবচেয়ে বেশি শান্তি আপনি কখন পাইছেন? ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করা হলো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, এ শোনো, আমি যেই কটা দিন নমরুদের আগুনের মধ্যে ছিলাম, ওই কয়টা দিন আমি দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি শান্তি পাইছি, সুবহানাল্লাহ। আপনি আমি তো মনে করি আগুনের মধ্যে শিখেছে। আগুনের মধ্যে যখন নিক্ষেপ করে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে হাজির। ইব্রাহিম, আপনি হুকুম দেন, আমি আগুনটাকে এক মুহূর্তে থেকে নিভাইয়া দেই, এদেরকে সব মারিয়া শেষ করিয়া দেই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, না, আপনার সাহায্যের দরকার নাই, আপনি কে সাহায্য করার? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ধমক দিছে, আপনি কে আমাকে সাহায্য করবেন? যিনি আমাকে এই পরীক্ষায় ফেলতেছেন, উনি কি আমাকে দেখেন না? আপনি আমাকে কি সাহায্য করবেন? সাহায্য কার থেকে আসবে? কার থেকে? আজকে মানুষ অস্থির হয়ে গেছে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য। এখন চারিদিকে কি ভ্যাকসিন নেব, ভ্যাকসিনে বাঁচাবে, এই ইয়াকিন রাখলে ঈমান চলে যাবে। আদৌ ভ্যাকসিন রোগ সারাবে কিনা আমার সন্দেহ। তাওয়াক্কুল নাই আল্লাহর উপরে, আল্লাহর উপর ভরসা নাই মানুষের, ঈমান হারায়া কবরে যাইতেছে সব। মনে করছে বাস, যেখানে যাবে লেখা নো বাস, নো সার্ভিস, নো বাস, তাল উঠিয়ে গেছে, নো মাস্ক, নো সার্ভিস। প্লাস্টিকটা মারতে তুমি কি সার্ভিস? হ্যাঁ, কানের লোকে এই মাত্র সিরিয়াল, ওই মাত্র সিরিয়াল যাচ্ছে, এগুলো লাগে তারা সার্ভিস দিতে। ব্যাংকে গেলে তো বিপদ। ব্যাংকে গেলে দেখবেন যে কি করে, ব্যাংকে যেটা বসা ওইটা 4-5টা লাগাইছে, আবার সামনে যে একটা একটা প্লাস্টিকে বাইকটা কি করে আমরাও বুঝি না, সেটাও বুঝবে। কিন্তু আল্লাহ ব্যাংকে যেন আমাদের টাকা পয়সা না থাকে, কারণ ওইখানে গেলে আরেক আজাব শুরু। কি কথা বলতে, যেখানে যাবে সেখানে সমস্যা।
ডাক্তাররা ভাইরা ডরে। কি ব্যাপার? তারা এখন সকলে মোবাইলের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন দেয়। আবার আসলো এত দূরে বসে গ্লাসের মধ্যে, ওইখান থেকে সে খাওয়ার ভিতরে কি প্লাস্টিক পিঙ্গা বসে, ওইখান থেকে কি দেয়, রোগের ধরা টরা কিছু না, এমনি প্রেসক্রিপশন দেয়। তো সেই রোগের ডরায় তো সে আমার রোগ কিভাবে সারাবে? কি বোঝেন না? সে নিজেই তো ভীতু, চিকিৎসার কাছে আসে না। এই লোক কি চিকিৎসা করবে? এই যত ডাক্তার এখন বাংলাদেশে সব ভীরু, তাহলে বোঝা গেল এগুলো সব ভুয়া। যত চিকিৎসা গুলো সব ভুয়া চিকিৎসা। এই যে করোনার মধ্যে আমাদের দেশের মানুষ আল্লাহ বাঁচাইয়া রাখছে, কে বাঁচাইতে বলে? তাওয়াক্কুলের শিক্ষা এখন দিতে হবে মানুষকে। সমস্ত চিকিৎসা এত মানুষ এখন ঢাকা শহরে গ্রামে গঞ্জে এত অপারেশনের রোগী, এত বিভিন্ন সমস্যার রোগী। এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে সবই ভালো ছিল, আলহামদুলিল্লাহ। মানুষ অল্পতে অস্থির হয়ে যেত, যেই বলতে যে না ঢাকায় এখন এখনো ডাক্তার অপারেশন করে না, দেখা যায় ওই রোগী এমনি ভালো আছে। আর যখন শুনতে যে না সব খুলছে, এই ভিতর থেকে গেলে রোগে ঠেলা দেয়। টাকা আছে তো মনে হচ্ছে টাকায় ভালো করবেন। হ্যাঁ, ভালো করবেন কে? তাওয়াক্কুল করতে হবে কারো করে, আরো জোরে বলেন কারো করে। ভ্যাকসিন মানুষকে ভালো করবে না, ভালো করবে কে? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কেমন তাওয়াক্কুলকারী, আল্লাহর উপরে ভরসা কেমন করতে হবে। সারা কওম ওনার বিরুদ্ধে চলে গেছে, ওনাকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য এত বড় আগুন জ্বালাইছে, কাছেও যেতে পারে না মানুষ। তখন তারা অনেক দূরের থেকে এই মেনজানিক যেটা নিক্ষেপণ করা এই আবিষ্কার করছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে চরকার মধ্যে বাঁধছে, বাইন্দা চরকারে জোরে টান দিয়া ছেড়ে দিছে। এখান থেকে মনে করেন মোটামুটি আপনার বাজারের সেই মাথা, আগুনের এত তীব্র আগুন, কাছে যেতে পারে না, ওনাকে ধীরে দিয়ে কাছে দিবে এত তাপ, কাছে আসতে পারে। ইব্রাহিম ইসলামকে দূরের থেকে জিবরাইল ইসলাম হাসি সমস্ত কায়নাত তটস্থ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে ফেলতেছে, কিন্তু আল্লাহ পাক দেখতেছেন উপর থেকে যে আমার খলিল আমার পরীক্ষা দিতেছে। সুবহানাল্লাহ, আমার পরীক্ষা দিতেছে, দেখি তাওয়াক্কুল করতো। কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ পাক বলেন ওয়াইযি তালা ইব্রাহিম রাব্বুহু বিকালিমাতিন ফাতাম্মাহুন। আল্লাহ পাক বলেন ওই কথাকে স্মরণ করো যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা তার রব তাকে পরীক্ষা করলেন। ফাতাম্মাহুন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পরীক্ষার পূর্ণতা লাভ করলেন। সুবহানাল্লাহ, একটা পরীক্ষা তিনি ফেল করেন নাই। ঈমানের পরীক্ষা, তাওহীদের পরীক্ষা, তাওহীদ তাওয়াক্কুলের পরীক্ষা তিনি দিয়েছেন। আমরাও কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রে আছি, আমরাও কি পরীক্ষা কেন্দ্রে আছি। আর দুনিয়া মাজরাআতুল আখিরাহ, দুনিয়া আখিরাতের পরীক্ষা কেন্দ্র। আপনাকে আমাকে এখানে পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন পরীক্ষা দিতেছেন, কি অগাধ তাওয়াক্কুল আল্লাহ পাকের উপরে, কত বড় প্রগাঢ় তাওয়াক্কুল আল্লাহ পাকের উপরে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আগুনে নিক্ষেপ হইতেছেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে বলতেছেন আপনি হুকুম করেন আমি আগুনকে ফু দিয়ে নিভিয়ে দেই। জিবরাইলকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন আপনি কি আগুন নিভানোর জন্য? যে আমাকে পরীক্ষায় ফেলছেন আমার মালিক, তিনি কি আমাকে দেখেন না? আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইবো কেন? আমি সাহায্য চাইবো আমার মালিকের কাছে। আজকে ইমানদার বান্দারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেছে। ওলামায়ে কেরাম দেখছেন আজ পর্যন্ত আল্লাহ সাহায্য এমন তাদের উপর আসছে, সব হাফিজি মাদ্রাসা খুলে দিছে,
সব হাফিজি মাদ্রাসা খোলা, কিছুই হয় না এখন পর্যন্ত। হ্যাঁ, মাছের বাজার সব খোলা, এখন পর্যন্ত কোনো মাছের এই রোগ হয় না। দেখছেন সব ডরাই যাদের এই রোগ, তাওয়াক্কুল হারাদের রোগ। এই জন্য যাকে আল্লাহ পাক পাকড়াও করবেন সে পাকড়া হবে, অন্য কেউ পাকড়া হবে না। সংক্রমণ বলতে ইসলামে কোনো কিছু নাই, এটা আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলি। কোন রোগ একজনের গায়ের থেকে একজনের যায় না, যে যাওয়ার সেই যায়। এই রোগ সংক্রমণ রোগ না। এর প্রথম শিশুটা মারা যাইত যে শিশুর মাকে করোনা ধরছে। কি কথা ঠিক নেই? মা মরে গেছে করোনায়, কিন্তু শিশু মারা যায়। অর্থ কি? অর্থ হলো যাকে আল্লাহ পাক নিয়ে উঠাইয়া নিবেন সেই যাবে, দ্বিতীয় আরেকজন হবে না। অনেকে এখন বলতেছে হুজুর দোয়া করি, আমার বাসায় 5 জন, আমাদের 5 জনই করোনা একটা। আরে ভাই করোনা একটা, তোমাদের কথা আমি শুনতে পেরে বলি যে শোনো, যাদের জ্বর সর্দি কাশি হয় তাদের স্লেমা নাকের থেকে নেওয়া, মুখের থেকে নেওয়া, একটু নিয়ে টেস্ট করে দিয়ে এমনি 18 হবে। আর 18 হইলেই করো, এই এক রোগ পাইছে করো, 18 হইলেই করো, ভয় লাগে আসলে কিচ্ছু। দেখেন পৃথিবীতে করোনার মৃত্যুর হার হলো মাত্র 1%। করোনা আক্রান্ত আর ভুয়া। আল্লাহ পাক যখন কোন এলাকাকে ধরে, একসাথে এলাকা পাকড়াও করে শেষ করে। বসন্ত হয় একখানে ধরছেন, শেষ হয়ে গেছে। ম্যালেরিয়া ধরছেন একসাথে, শেষ হয়ে গেছে। এদের বিশ্বব্যাপী সারা চলছে। দেশের সব দুনিয়ার চিকিৎসাবিদ যারা, ওরা তো তাওয়াক্কুল হারালো। যদি মুসলিম বিজ্ঞানী, মুসলিম চিকিৎসাবিদ হইতো, আমাদের কথা ধরতো, আমাদের কথা তো কেউ ধরে না। ওই হুয়ের কথা ধরে, ওইটার নাম কি? হু। বিশ্ব আন্তর্জাতিক চিকিৎসা কেন্দ্রের নাম কি? হু। এই হু যে এমন ভয় পাইছে, ওই ভয়ের কথা সকলে ধরে গেছে। আল্লাহ পাক যে আমাদেরকে লালন পালন করেন, এটা আমরা বেমালুম ভুলে গেছি। হুয়ের কথা শুনতেছি, এই জন্য শুনতে হবে কার কথা? আল্লাহ তাআলার। সে আমাদের নিরাপদ রাখবে। এই জন্য আমরা যত ওয়াজ নসিহত করি, শুনি টুনি, আমরা চুপ থাকি, আমরা কিছু বলি না। আমরা জানি যে আল্লাহ একজন আছেন আহকামুল হাকিমিন। আমাকে যদি তিনি নিয়ে যাওয়ার, তিনি নিয়ে যাবেন। আর যদি আমাকে রাখার, তিনি আমাকে রাখবেন, কেউ কিছু করতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ। এটি তাওয়াক্কুল। যে কেউ যদি আল্লাহর উপর পুরোপুরি তাওয়াক্কুল করে, তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে কিছু করতে পারবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সেই শিক্ষা দিতেছেন। কোরআনে কারীমের বিশদ বয়ান আছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন বললেন যে আমার আল্লাহকে আমাকে দেখেন, আমি আপনার কাছে সাহায্য কেন চাইব, আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই কথা বলার পরে ওই কাফেরেরা ইব্রাহিম নবীকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করলো। আগুনের মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন নিক্ষিপ্ত হইলেন, সাথে সাথে আল্লাহ পাক আগুনকে আদেশ করলেন, আগুন রে তোর হুকুম হলো জ্বালানো, আজকে আমার ইব্রাহিমে জ্বালাইতে পারবি না। সুবহানাল্লাহ, আমার ইব্রাহিমকে জ্বালাতে পারবে না। আল্লাহ পাক ঘোষণা দিলেন, ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম। আল্লাহ পাক ঘোষণা দিলেন, হে আগুন, ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম। হে আগুন, তুমি আমার ইব্রাহিমের জন্য শান্তিদায়ক হয়ে যাও, আমার ইব্রাহিমের একটা পশম তুমি জ্বালাতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমার ভাইরা বাবাজিরা গো, তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহর উপরে, ভরসা করতে হবে আল্লাহর উপরে। আল্লাহ তাআলাকে আপন জানতে হবে। যে আল্লাহকে আপন করে নেয়, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার মধ্যে সমাদৃত করেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম শিক্ষা আমাদের জন্য। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকে ঘোষণা দিলেন, ইব্রাহিম যান, আমি আপনাকে দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য, তাওহীদবাদীদের জন্য ইমাম বানায় দিলাম। সুবহানাল্লাহ, আপনি ইমাম,
আপনি আমাকে এত মহব্বত করছেন, আমিও আপনাকে মহব্বত করছি, আপনার স্মরণ আমি পৃথিবীতে বাকি রাখতে চাই। আল্লাহ তাআলা তেনাকে আগুন থেকে উঠিয়ে 40 দিন আগুনে ছিলেন, অসম্ভব করে নেয়, জান্নাতি নাজর নিয়ামত গ্রহণ করে আগুন থেকে তিনি নিরাপদে বের হয়ে আসলেন। সুবহানাল্লাহ। এসে ঘোষণা দিলেন, আগুন যখন নিভে গেল, ইব্রাহিম আলাইহিস নিরাপদে আগুন থেকে বের হয়ে আসলেন। দুনিয়ার কাফের শক্তি সব হা হয়ে তাকিয়ে আছে, কি করে এটা সম্ভব? এটাই সম্ভব। সুবহানাল্লাহ, এটাই সম্ভব। আজকে কাফের দেশের থেকে আপনার ভ্যাকসিন আসতেছে সমানে, ওরাই তো নিরাপদ না, ওরাই তো অস্থির হয়ে আছে। আমাদের কিভাবে এই ভ্যাকসিন দিয়ে নিরাপদ করবে? আল্লাহ তাআলা যদি নিরাপদ না করে, কোন শক্তি আমাদের নিরাপদ করতে পারবেন না। এর জন্য বলছি বাইরে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক দুনিয়ায় পুরস্কার দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ দুনিয়াতে পুরস্কার দিবে, আখিরাতেও দিবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কেমন পুরস্কার পাইলেন? আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে আগুন থেকে বের করে আনার পরে তিনি ঘোষণা দিলেন, ইন্নী যাহিবুন ইলা রাব্বি সায়াহদিন। হে আমার কওম, আমি আমার রবের দিকে রওনা হইলাম, আমার রব আমাকে পথ দেখাবে। সুবহানাল্লাহ। তিনি শুধু ইরাক থেকে সফর করে চলে আসলেন বাইতুল্লাহর কাছে। আসার পথে তিনি আবার তার সঙ্গিনী হযরত হাজরা আলাইহিস সালামকে নিলেন, সাথে পুত্র ইসমাঈল। আল্লাহ পাক আরো পরীক্ষা নেওয়া বাকি। দেখি আমার ইব্রাহিমের তো এতদিন সন্তান হয় নাই, 90 বছর বয়সে আমি সন্তান দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। 90 বছর বয়সে যে সন্তানটা আসে, ওই সন্তানের মায়া কত? মায়া বেশি না? এখন এই মায়া বেশি সন্তানের জন্য না আল্লাহর জন্য আরেকটা পরীক্ষা আল্লাহ পাক নিবেন। এখন ওই জায়গায় যখন গেছে বাইতুল্লাহর কাছে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক এখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন, ইব্রাহিম আপনি বাচ্চা এবং তার মাকে এখানে রেখে আপনি সিরিয়াতে চলে যান, আপনি সিরিয়া যান। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সাথে সাথে রওনা হলেন। বিবিকে ডাক দিয়ে বলেন, বিবি আমি চলে যাইতেছি। হযরত হাজরা আলাইহিস সালাম বললেন, ইব্রাহিম কোথায় যাইতেছেন আপনি আমাকে রেখে? একমাত্র এক মশক পানি, কিছু সামান্য খেজুর দিয়ে মরুভূমিতে, কিছুই নাই, কোথায় রেখে যাচ্ছেন আমাকে? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষণা যে ইশারা হয়েছে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে হাওলা করে যাচ্ছি। পয়গম্বরের স্ত্রী বললেন, আপনি যদি আল্লাহর হুকুমে আমাদেরকে রেখে যান, আমি ইয়াকিন তাওয়াক্কুল করতেছি আল্লাহর উপরে, তিনি আমাদেরকে কখনো শেষ করে দিবেন না। সুবহানাল্লাহ। কি তাওয়াক্কুল তাদের! আপনার আমাকে যদি বলা হয় এই পাশের বাগানের মধ্যে, শ্রীমঙ্গলের চা বাগানের মধ্যে আপনি আপনার ছেলে মেয়েরা পেয়ে যান, পাগল না? এখানে রেখে দেবো কোথায়? কেউ নাই, কিছু নাই, খানা দানা রেখে দেওয়া হয় নাকি? আপনি চাইবেন না, দুনিয়ার কোথাও রাখবেন না। কিন্তু ইব্রাহিম পরীক্ষা দিতেছে আল্লাহর কাছে। তিনি যখন বাইতুল্লাহর কাছে রেখে যান, ওই কথাটাও আল্লাহ তাআলা কোরআনে কোট করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ পাক বলেন, রব্বানা ইন্নী আসকানতু মিন যুররিয়াতি বিওয়াদিন গায়রি যী যারইন ইনদা বাইতিকাল মুহাররাম। আল্লাহ, ইন্নী আসকানতু যুররিয়াতি, আমার যুরিয়াতকে আপনার বাইতুল্লাহর কাছে রেখে গেলাম। রব্বানা লিইউকিমুস সালাহ, আল্লাহ তারা আপনার নামাজ কায়েম করবে। সুবহানাল্লাহ। বাইতুল্লাহর কাছে রেখে যাচ্ছি, তারা নামাজ কায়েম করবে, আর কোন উদ্দেশ্য নেই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার স্ত্রী এবং সন্তান ইসমাঈলকে রেখে চলে গেলেন। আল্লাহ তাআলা কত বড় হাকামুল হাকিমিন! তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহর উপরে, ভরসা আল্লাহর উপরে করলে আল্লাহ সাহায্য করেন, এর অনুমোদন দেখায় দিতেছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সন্তান এবং স্ত্রীকে রেখে যাওয়ার পরে তাদের খাদ্য পানীয় শেষ হয়ে গেছে। হযরত হাজরা আলাইহিস সালাম পানির জন্য সাফা মারওয়াতে 7 বার দৌড়াদৌড়ি করছেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে রহমতের দরিয়ায় জোশ আসিয়ে গেছে, আরে আমার বান্দি তো পানির জন্য দৌড়াইতেছে, আমি এমন পানি পাঠাবো কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না। সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ তাআলা এমন পানি পাঠাইলেন, ইসমাইল আলাইহিস সালামের পায়ের নিচ থেকে জমজম পানি উঠে গেল। এমন পানি গপ গপ করে পানি উঠতেছে, জমজম করে পানি স্পিড এত বেশি, চারিদিকে ছড়ায় পড়তেছে। আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন, আম্মা জান হাজেরার প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করুন। হাজেরা আলাইহিস সালাম যদি পানির মধ্যে বান না দিতেন, তখন পানিতে যদি চারিদিকে মাটি দিয়ে বান না দিতেন, এই পানি সারা পৃথিবীতে সয়লাব হয়ে যাইত। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাকের রহমতের দরিয়ায় এত জোশ এসে গেছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক দেখেন তাওয়াক্কুলের বরকতে এমন পানি ওনার পায়ের আঘাতে আসিয়ে গেছে। আবার যখন তিনি ঘুরে আসছেন, আমি সংক্ষেপ করছি কথা, আবার যখন আসছেন এসে দেখেন জমে গেছে পুরো মক্কা নগরী, অনেক লোকজন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খুশি হয়ে গেলেন, আরে আমি রেখে গেছি আমার সন্তানের স্ত্রীকে, আজকে দেখি নগর বনিয়ে গেছে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ কখনো নিরাশ করেন না। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আরেকটা পরীক্ষা করলেন। এশিয়া স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি কোরবানি করতেছেন আপন বস্তুকে। 3 দিন কোরবানি করার পরে আল্লাহ তাআলা জানায় দিলেন, না আপন বস্তু কোরবানি করো। পুত্র কোরবানি করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা জমিনে কিয়ামত পর্যন্ত কোরবানির সুন্নাত চালু করিয়া দিলেন। সুবহানাল্লাহ। কেমন তিনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে কত নিয়ামত দ্বারা সমাদৃত করেছেন। বাইতুল্লাহর ঘর তিনি বানাইলেন, বানায় তিনি দোয়া করলেন, রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে এই খেদমত আপনি কবুল করেন, আমার দনজনকে আপনি মুসলিম হিসাবে কবুল করেন, এই ঘরের মানা আছে আমাদেরকে শিক্ষা দান করেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতুল জালাল এত ইজ্জত দিলেন, এত সম্মান দিলেন, এত মায়া করলেন। বাইতুল্লাহ শরীফের কাছে মাকাম ইব্রাহিম আল্লাহ পাক বসায় দিলেন। সুবহানাল্লাহ। তাওয়াফ শিখায় দিলেন, উকুফে আরাফা, মিনা, মুজদালিফা, কুরবানি যা কিছু দেখেন যিকরায়াতুল সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পরিবারের স্মৃতিচারণ হইতেছে সেখানে। রে ভাই, এই জন্য বলবেন আপনারা যে হুজুর এত আগের ইচ্ছা কাহিনী বলে লাভ কি হবে? এটার মধ্যে শিক্ষা আমার, আপনি এই দুনিয়ার ফিতনার মধ্যে যদি নিজেকে আল্লাহর উপরে সমর্থ করতে পারেন, হাজারো ভেজালের মধ্যে, হাজারো ঝামেলার মধ্যে, হাজারো পারিশানির মধ্যে আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ এবং ভালো রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। আপনি যদি দিলটা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে দিতে পারেন, দেখবেন কোন দিক থেকে আল্লাহ রিজিক দেয় আপনি কেয়ারও করতে পারবেন না। রে ভাই, এর জন্য আসুন, আমি কোরআনে কারীম থেকে একখানা আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি শুরুতেই, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কোরআনে পাকের তেলাওয়াত মজলিস যেটা, এটা আল্লাহর নিয়ামত। দেখেন এই মাদ্রাসা হওয়ার উসিলায় আপনারা সামনে বসে কোরআন হাদিসের কথা শুনতেছেন। এই কোরআন হাদিসের কথা যে মজলিসে হয়, ওই উসিলায় আল্লাহ পুরা এলাকার মধ্যে রহমতের ছায়া দিয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বলছিলাম, ভাইরা বাবাজিরা গো, আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে যত আয়াতে কারিমা আল্লাহ পাক দান করেছেন, একটা আয়াত আমি বলেছি যে আয়াতটা আমার নবী ইন্তেকালের 8 দিন আগে নাযিল হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবীর ইন্তেকালের 8 দিন আগে আয়াতটা নাযিল হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে কেউকে যদি রাখার রাইট থাকতো, আল্লাহ আমার নবীকে রাখতেন। ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ নবীকে আল্লাহ পাক সবচেয়ে কম সময় দিয়ে নিয়ে গেছেন। সব পয়গম্বররা আরো হায়াত পাইছেন, আমার নবীকে আল্লাহ পাক 63 বছর হায়াত দিয়েছেন। কয় বছর? 63 বছর হায়াত দিয়েছেন। এই জন্য আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ের 8 দিন আগে আয়াতটা নাযিল হয়েছে, ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফিহি আল্লাহ সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন বিমা কাসাবাত ওয়া হুম লা ইউযলামুন। আল্লাহ তাআলা 8 দিন আগে আয়াত নাযিল করছেন,
আর দুনিয়ার মানুষকে জানায় দিলেন, আল্লাহর বান্দা বান্দিরা, আমার নবীকে আমি উঠে নিব, এটা তোমাদের জন্য দলিল, তোমরাও চিরকাল দুনিয়াতে থাকবে না। ইন্নামা কানা ওয়াফাতু মুহাম্মাদিন দালিলান আলা আন্না লাইসা লিল্লাহি গালিবু। আল্লাহর পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন, কবি যে মনে রাখো, নবীজির বিদায় হয়ে যাওয়াটাই দলিল, তোমরা চিরকাল আল্লাহর উপরে গালিব হইতে পারবা না, একদিন তোমাদেরকে চলে যেতে হবে। আমার নবীজি যখন বিদায় হন, আয়াত নাজিল হওয়ার পরে নবীজি বুঝলেন যে আমার আর সময় নেই, আমাকে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার কথাই ইঙ্গিত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। সাথে সাথে নবীজি প্রস্তুতি নিলেন। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা কইয়ামান, ওই দিনকে ভয় করো গো, তুরজাউনা ইলাল্লাহ, যেদিন আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, ওই দিনকে তোমরা ভয় করো। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ পালন করলেন। ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু নাযিল হলো, আল্লাহ নবী ঘোষণা দিয়া মক্কা মুকাররমা হজের জন্য রওনা হইলেন। 1400 সাহাবী নিয়ে নবীজি আপনার 1,14,000 সাহাবী নিয়ে হজের সফরে গেলেন। কোন বর্ণনা আসছে 24,000 1 লক্ষ, অর্থাৎ 1,24,000 পয়গাম্বর ছিল, আল্লাহ নবী 1,24,000 সাহাবী নিয়ে হজ করছে। সুবহানাল্লাহ। হজ করে নবীজি মাত্র 79 দিন হায়াতি ছিলেন। মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ তশরিফ রাখলেন। ওই সময়টায় বেশি বেশি নবী একটা তাসবিহ পড়তেন। আমরা এই তাসবিহটা কয়েক সময় পড়ি, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। পড়েন, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি, 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 সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। নবীজি এই তাসবিহটা সবচেয়ে বেশি পড়তেন শেষ থেকে, জীবনের শেষ থেকে। আজকে এই বাস্তবতা তো আমরা মেনে চাই না, মানতে চাচ্ছি না, আরো হায়াতে থাকতে চাই, কিন্তু কথা তো এটা নয়। একদিন আপনাকে ডাক দিবেই, জাতি হবে, আপনাকে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। যাদের দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, এখন থেকে বেশি বেশি এই তাসবিহ পাঠ করবেন, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। হাজিরিন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদে নববীতে তাশরীফ রাখলেন। এই যখনই সফর মাস শুরু হয়ে গেল, নবীজির একটু অসুখ বেড়ে গেলেন। অসুস্থ হওয়ার পরে তিনি বাকিউল গারকার, জান্নাতুল বাকি জিয়ারত করলেন। জিয়ারত করে বাসায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন নবীজি। এই অসুখ হওয়ার পরে মসজিদে রেগুলার 3 নামাজ পড়তে পারেন নাই। 17 ওয়াক্ত নামাজ সিদ্দিক আকবর যেন পড়াইছেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত জ্বর, এত মাথা ব্যথা, এত অসুস্থ হইলেন, যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে নবীজি। একদিন মসজিদে নববীতে তাশরীফ রাখলেন, মিম্বরে বসে বললেন, এ আমার সাহাবারা, আল্লাহ তার এক বান্দাকে খেয়াল দিয়েছেন, তিনি কি থাকবেন না চলে যাবেন? ওই আল্লাহর বান্দা চলে যাওয়াকে পছন্দ করছে। এই কথা বলা মাত্র সিদ্দিক আকবর যেন চোখের পানি ফেলে কান্না শুরু করে দিয়েছে, কাঁদতেছে। লোকেরা বলল, আবু বকর, নবী কার কথা বলছে আর আপনি কান্না শুরু করছেন? আবু বকর বলেন, না, হুয়াল মুখাইয়ার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইনি তো আর কেউ নয়, আমার নবী মুহাম্মদ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, লাউ কুনতু মুত্তাখিযান খালিলান লাত্তাখাযতু আবা বকর খালিলা। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে বন্ধু বানাইতাম, আমি আবু বকরকে আমার বন্ধু বানাইতাম। আবু বকর আমার সাহাবী, আবু বকর আমার সাথী, দুনিয়াতেও সাথী, কবরও সাথী, হাসরেও সাথী, জান্নাতেও সাথী। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিবের
প্রেম ভালোবাসা যদি মানুষের দিকে থাকে, আহলে বাইতের প্রতি যদি মহব্বত ভালোবাসা থাকে, ওই মানুষগুলো আল্লাহর হাবিবের আশিক প্রেমিক হইয়া দুনিয়া থেকে বিদায় হইলে ওই আহলে বাইতের আশিকদেরকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন, ইজ্জত দিবেন। সিদ্দিক আকবরকে যেরকম আল্লাহ পাক ইজ্জত সম্মান দিয়েছেন, এমন ইজ্জত তামাম পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তামাম পয়গম্বর আলাইহিস সালাম পরে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত হইতেন হযরত সাইয়্যিদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আল্লাহর নবীকে যারা মহব্বত করে, আহলে বাইতকে মহব্বত করে, আল্লাহ তাদের ইজ্জত দেন। সুবহানাল্লাহ। ইজ্জত কেউ কমাইতে পারে না। এই জন্য দেখেন না, হক্কানি পীর মুর্শিদ তারা কিন্তু নবী প্রেমিক হন। যারা নবী প্রেমিক হয়, যারা আহলে বাইতের প্রেমিক হয়, তারা জমিনে ইজ্জত সবচেয়ে বেশি পাবে। যারা আহলে বাইত আমার নবীর ইজ্জতকে যারা ছোট করে দেখে, তারা কখনো বড় হইতে পারে না। দেখেন সাহেব কেবলা ফজলুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কত বেইজ্জত করার জন্য কত গ্রুপ চেষ্টা করেছে, কিন্তু একজন খাঁটি নবী প্রেমিক হওয়ার কারণে আল্লাহ তার দিন দিন তার মাসলাককে বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে, ঠিক কিনা? এই জন্য আমার ভাইরা বাবাজিরা, মাসলাকে ফুলতলি, মাসলাকে ফুরফুরা, ইয়াকুবপুরি, ইয়াকুব বদরপুরি, জৌনপুরি সব খানদান হইল হক্কানি সিলসিলা। এদের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। নবী প্রেমের প্রতিভা, নবী প্রেমের বিকাশ ঘটাইতে হবে। তাইলে দেখবেন সিদ্দিক আকবরের যে মর্যাদা আল্লাহ মাকামে সিদ্দিক দান করেছেন, ওই মাকামে সাদাকাত আমাদের আল্লাহ দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোরআনের মধ্যে আসছে, আল্লাহ পাক বলেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, নিশ্চয় যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে। আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেন, ফাউলাইকা মাআল্লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিনা ওয়াস-সিদ্দীকিনা ওয়াশ-শুহাদা'i ওয়াস-সালিহিন। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে, আমলে সালেহ করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি ইনাম করবেন, এমন ইনাম যেমন নবী সিদ্দিক সালিহদের প্রতি আল্লাহ পাক করেছেন। এজন্য হাজিরিন ভাইরা বাবাজিরা গো, ফেতনার জামানা, এই সময়টা যদি আল্লাহ এবং তার রাসূলের পথে থাকতে পারি, নিজেকে জবানকে হেফাজত করতে পারি। আল্লাহ রাসূল বলেন, দুইটা জিনিস মানুষকে জাহান্নামে বেশি নিবে, দুইটা জিনিস মানুষকে জান্নাতে বেশি নিবে। সুবহানাল্লাহ। দুইটা জিনিস জাহান্নামে বেশি নিবে, একটা হলো তার জবান, এইটা তাকে সবচেয়ে বেশি দোজখে দিবে, আর আরেকটা হলো তার লজ্জাস্থান। আল্লাহ নবী বলেন, মাইয়াতমানু লিমা বাইনা লাহিয়াইহি ওয়া মা বাইনা রিজলাইহি, দুই চোয়ালের মাঝে জিহ্বার মালিক আর দুই রানের মাঝে লজ্জাস্থানের জিম্মাদার যদি তুমি কেউ দুনিয়ায় আমাকে বানাইতে পারো, যে নবী গো, আমি আপনাকে ওয়াদা দিলাম আমার জবান এবং আমার লজ্জাস্থান আমি হেফাজত করব। আল্লাহ রাসূল বলেন, আদখালুহুল জান্নাহ, আমি নবী তার জন্য জান্নাতের জামিন হয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আজকে কিন্তু মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে জবানের দ্বারা। জবানকে খারাপ পথে ব্যয় করতেছে বেশি, মন্দ কথা, মন্দ আপনার কালাম, পরচর্চা, পরনিন্দা, গীবত শেখায়তে জবান বেশি ব্যবহার হয়। আল্লাহর জিকিরের মধ্যে জবান ব্যবহার হইতে চায় না, আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত জবান করতে চায় না, হ্যাঁ, আল্লাহর হাবিবের দুরূদ শরীফ জবান করতে চায় না। যারা এই জবানটাকে কাজে লাগাবে, আল্লাহর রহমতে তারা আল্লাহর কাছে সমাদৃত হবে। আমার নবী বলেন, দুইটা জিনিস মানুষকে জান্নাতে নিবে, একটা হলো তাকওয়া, সুবহানাল্লাহ, একটা হলো আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয় যার মধ্যে আছে, আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন। আল্লাহর ভয় থাকতে হবে রে ভাই, ফিতনার জমানা। আরেকটা হলো আল্লাহ নবী বলেন, হুসনে আখলাক, হুসনে খুলুক, উত্তম চরিত্র যদি তোমার মধ্যে হয়, তাহলে তোমাকে আল্লাহর জান্নাতে স্থান দিয়ে দিবেন আল্লাহ। এই জন্য ভাইরা বাবাজিরা গো, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় উপদেশদাতা, নসিহতকারী। নবীজি বলেছেন, আদ-দীন ওয়ান নাসিহা, দিন হইতেছে নসিহত, দিন হইতেছে উপদেশ, দিন হইতেছে পরস্পরের শুভ কামনা করা,
দিন হইতেছে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা। এই জন্য এই কথাগুলো তোমার আমার কল্যাণের জন্য বলতেছি। হাজিরিন, আল্লাহ পাক বলেন ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ, ওই দিনকে ভয় করো যেই দিন আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, হাসরের ময়দানে হাজির হবে। সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন মা কাসাবাত, অতঃপর আল্লাহ পাক বুঝিয়ে দিবেন তোমাদেরকে যা কিছু উপার্জন করেছো। আল্লাহ তাআলা বলেন অহুম লা ইউযলামুন, আজকে কারো প্রতি কোনো জুলুম আল্লাহ পাক করবেন না। এজন্য ভাইরা বাবাজিরাকে আমলকে সুন্দর করে নেই। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একদিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন, মুআজ, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি হাজির। মুআজ বলতেছে, নবীজি বলেন ইন্নী উহিব্বুকা ইয়া মুআজ, হে মুআজ আমি তোমাকে বড় মহব্বত করি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী বলতেছে মুআজকে, হে মুআজ আমি তোমাকে বড় মহব্বত করি। হযরত মুআজ বলেন আকাযা বিয়াদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর নবী আমার হাত ধরলেন, আমার হাত ধরে হাঁটতেছেন আর বলতেছেন মুআজ আমি তোমাকে বড় মহব্বত করি। এরপরে বললেন হে মুআজ লা তাদাআন্না, তুমি কখনো ছাড়িয়া দিও না, লা তাদাআন্না, অবশ্যই অবশ্যই তুমি ছাড়িয়া দিও না, ফি দুবুরি কুল্লি সালাতিন, প্রত্যেক নামাজের পরে এই দোয়াটা কখনো ছাড়িও না। পড়েন আমার সাথে সাথে শিখার জন্য। আল্লাহ নবী বলতেছে হে মুআজ এই দোয়াটা কখনো কোনো ফরজ নামাজের পরে ছাড়িও না, সবসময় পড়িও। দোয়াটা কি? পড়েন আল্লাহুম্মা, বলেন সবাই আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা। আল্লাহুম্মা, জোরে পড়েন না, আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা। হে আল্লাহ, বলেন হে আল্লাহ আইন্নি, আমাকে সাহায্য করুন, আলা যিকরিকা, আপনার জিকির করার জন্য, ওয়া আলা শুকরিকা, আপনার শুকর আদায়ের জন্য, ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা, সুন্দর ইবাদত করার জন্য আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন। বলেন আমিন। এই দোয়া একদিনও ফরজ নামাজ পড়ে ছাড়বেন না, সকলে করবেন। আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা ইয়া আল্লাহ। এই দোয়া যদি করেন এই ফিতনার জামানায় আল্লাহ আপনাকে জিকির করার, শুকর করার, সুন্দর ইবাদত করার আল্লাহ তৌফিক দিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ। হাজিরিন, সেই মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বড় মহব্বত করতেন। একদিন মুআজ নবীর সাথে সাথে চলতেছে, মুআজকে বলতেছেন এ মুআজ আমি তোমাকে কয়টা উপদেশ দিয়ে দিব, এটা মেনে চলিও। এই কথাটা বলি দোয়ার দিকে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, আরো চালাবো না, আমি বেশি সময় দিতে হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ বসলে উঠলে কিন্তু আমি একটু কথা বলবো না। একদম উঠতেছে সকাল, আসেননি? আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাসূল হযরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে চলছে। সেই মুআজকে একটু শুনে নেন। মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামানের গভর্নর ছিলেন। আল্লাহু আকবার, এত বড় বুজুর্গ সাহাবী, ইয়ামানের গভর্নর তিনি। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইয়ামানের দিকে যাওয়ার সময় নবীজি অনেক দূর পথ আগায় দিয়েছেন। অনেক দূর পথ আগায় দিয়া হযরত মুআজ ইবনে জাবালকে ঘোড়ার মধ্যে উঠে দিয়েছেন। নিজের এই নুরানি হাত দিয়া হযরত মুআজের পাদানি, ঘোড়ার পাদানির মধ্যে পাওটা ঢুকাইয়া দিয়েছেন নবী। ঘোড়াতে উঠার পরে তিনি ঢুকাইয়া দিয়েছেন, দিয়ে বলছে মুআজ যেখানে থাকো, যে অবস্থায় থাকো, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। যাওয়ার সময় উপদেশটা কত সুন্দর। আমরা তো কত কথা বলি, মানুষকে হাসি কাঁদায়, আসলে এগুলি জিনিস না, এগুলো মানুষকে বলার জিনিস না। বলার জিনিস আমার নবী যেটা বলেছে। নবীজি মুআজকে নবম হিজরিতে ইয়ামানের গভর্নর করে পাঠাইছে। যে এলাকার জন্য নবীর কথা ইমান ইয়ামানিয়া, ইমান হইতেছেন ইয়ামান। সেই ইয়ামানের মধ্যে ফেতনা বাজারে ফেতনা লাগিয়ে আছে। ইয়ামানের লোকেরা ইমানের উপরে আছে। ওইখানে কতগুলি গ্রুপ উঠে দিয়া
ফিতনাবাজরা ইয়ামানের ঐতিহ্যকে নষ্ট করার জন্য লাগছে। আল্লাহ ইয়ামানদেরকে হেফাজত করুন, বলেন আমিন। ইমানের নগরকে ইমানের উপরে কায়েম রাখেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবনে জাবালকে ঘোড়ার উপর উঠে দিয়েছেন। ঘোড়ার পাতানির মধ্যে যখন মুআয ঘোড়াতে উঠছেন, নবীজি পাতানির মধ্যে নিজ হাত দিয়ে মুআযের পাটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। দিয়া নবীজি বলতেছেন, মুআয আবার তুমি এসে আমাকে দেখবে কিনা আমার জানা নাই, তুমি আমাদের গভর্নর হয়ে যাচ্ছ। এই কথা যখন বলছে, হযরত মুআয ওই ঘোড়ার উপরে হেঁচকি দিয়ে কান্না শুরু করছে। কারণ নবীর চেয়ে প্রিয় তো কেউ ছিল না তাদের কাছে। হযরত সাহাবায়ে কেরামের কাছে নবীর চেয়ে প্রিয় কেউ ছিল না। যখন বেফেরাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু হেঁচকি দিয়ে কাঁদতেছিলেন। হেঁচকি বোঝেন তো, একটি যে কাঁদে না, এরকম টানতেছেন তিনি। ওই ঘোড়ার উপরে নবীজি বিদায় দিতেছেন মুআযকে, মুআয তুমি হয়তো এসে আমাকে আর কখনো পাবে না। দশম হিজরিতে যে ইন্তেকাল করছে, নবম হিজরিতে মুআযকে ইয়ামানে গভর্নর করে পাঠানো হয়েছে। হযরত মুআয যখন যাইতেছেন, তখন নবীজি তাকে বলতেছে, মুআয তুমি যেখানেই থাকো, যে অবস্থায় থাকো, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো। এই যে কথাটা বলছেন, এই কথাটার ওজন কত, এই কথাটার ওজন কত। সে মুআয রাদিয়াল্লাহু আল্লাহু আকবার। মুআয ইবনে জাবাল অনেক হাদিসের রাবী, তিনি বর্ণনা করেন। একটা হাদিসের রাবী তিনি সেই কথাটা বলতেছিলাম, নবীজি এত বড় আশিক প্রেমিক হযরত মুআয ইবনে জাবাল, নবীজি তার হাত ধরে বলতেছে, কে আছো গো, আমার কাছ থেকে এই কথাগুলো মুখস্থ করে নিবে আমলের জন্য। হযরত মুআয বলেন, আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ। হুজুর হাত কড়া করিয়ে বলতেছেন, কড়া করিয়ে নাও। ইত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আ'বাদান নাস। হে আল্লাহর বান্দা বান্দীরা, ইত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আ'বাদান নাস। তুমি আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ কাজকে ভয় করো, নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করো, তুমি সবচেয়ে বড় আবেদ হইবা। সুবহানাল্লাহ। সবচেয়ে বড় আবেদ তুমি যে আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করো। আজকে মানুষ আমলও করে, আবার অন্যায়ও করে। হ্যাঁ, যার ভিতরে আমল আছে সে অন্যায় করতে পারবে না, যে অন্যায় করবে তার আমল কবুল হবে না। আমরা তো মনে করি নামাজ দেখানোর দরকার, নামাজও দেখাই না, পাওয়ার দেখাই, নেশাগার করার দরকার, নেশাগার করলাম, দুইটা এক হইতে পারে না। আজকে তাই চলছে। মসজিদে যাইয়াও আমাদের থেকে বড় মুসল্লি কে, আবার অন্যায়ের ময়দানে বিরোধী পক্ষের মাইনি আর কাইটকে শেষ করে দেয়। আমাদের তো পাওয়ার কারণে আছে না, না বেশি দিন চলবে না। উপরওয়ালা ফয়সালা আসিয়া গেলে কোথায় কি নেশাগার হয়ে আছে খবরও করতে পারবে না। এই জন্যে আল্লাহু আকবার। হযরত মুআয ইবনে জাবালকে আল্লাহ তাআলা আল্লাহ রাসূল বলতেছেন, হে মুআয, ইত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আ'বাদান নাস। এই কথা বলে দাও আমার উম্মতের কাছে, সকলের কাছে, নিষিদ্ধ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করো, তুমি সবচেয়ে বড় আবেদ হইতে পারবা। তুমি যদি গুনাহও করলা আর ইবাদতও করলা, দুইটা হইতে পারে না। যে নামাজ পড়বে সে কোনো মানুষের মাথায় বাড়ি দিতে পারবে না, যে নামাজ পড়বে সে তার আত্মীয়তার হক নষ্ট করতে পারবে না, যে নামাজ পড়বে সে মানুষের পরনিন্দা পরচর্চা করতে পারবে না, যে নামাজ পড়বে সে সামাজিক ভাবে মানুষকে আপনার বেইজ্জত বেজিল্লতি আলাদা করতে পারবে না। যে নামাজ পড়বে তার সব সুন্দর হয়ে যাবে। নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করো, তুমি সবচেয়ে বড় আবেদ হইবা। ইত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আ'বাদান নাস ওয়া আরদি বিমা কাসামাল্লাহু লাকা তাকুনান নাস। তুমি আল্লাহর ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট হও, তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হইবা। আজকে বহু লোক আছি,
আল্লাহর নিয়ামতের শুকর গুজার হইতে পারি না। আল্লাহ এত নাজো নিয়ামত দিছে, তারপরেও বলি আল্লাহ তো কিছুই দেয় নেই, এখনো বাড়ি ঘর করতে পারি না। আরে ভাই, আল্লাহ তোমার যে দুইটা চক্ষু দিছে এটার জন্য কি শুকর আদায় করছো? আল্লাহ যে তোমার হাত দিয়ে রাখছে কোনো সময় শুকর আদায় করছো? আল্লাহ যে তোমার দুইটা সুস্থ কিডনি দিছে শুকর আদায় করছো নি কখনো? একটা কিডনিতে এখন লাগাইতে কত টাকা লাগে রে, আবার একটা ডায়ালিসিস করতে কত কষ্ট হয় রে। যারা ডায়ালিসিস করে গিয়া দেখবা পেটের মধ্যে ফালাইয়া পুরো শরীরে রক্তটা দেয়, একটা পাইপ দিয়ে বাইর করে আরেক পাইপ দিয়ে পানি সেকিয়ে ভিতরে ঢুকায়, জীবনটা বাইরে যায় যখন এখান থেকে পাইপটা সুইটা বাইর করে। এটা তো জীবন না, সারাদিন আধা লিটার পানি খাইতে দেয়। এখন যে জগে জগে পানি খাইতে আসো, আল্লাহ তোমাকে যে ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করছে, একটা কিডনির কত দাম? যারা কিডনি ট্রান্সফার করে দিয়ে দেখো, একটা কিডনি ট্রান্সফার করতে কম বেশি প্রায় 30 থেকে 40 লক্ষ টাকা লেগে যায় ভালোভাবে। আল্লাহ যে এত সুন্দর কিডনি তোমার মধ্যে রাখিয়ে দিয়েছে, কিডনি কাজ করতেছে, পেশাব সাকিয়ে প্রতিদিন তোমাকে আরামে ঘুরাইতেছে, এটাকে মূল্য মনে করো না তুমি? হ্যাঁ, এটাকে তুমি মূল্য মনে করো না? তোমার যে হাত দিয়ে রাখছে, তুমি কি কখনো শুকর আদায় করছো? আল্লাহ তোমার দৃষ্টি শক্তি দিয়ে রাখছে, যার চোখে ছানি পড়ে গেছে, চোখ বন্ধ, সে বুঝে আলোর কত মূল্য। এত কিছু তোমার আল্লাহ দিয়ে রাখছে, তুমি এটাকে কিছু মনে করো না। এজন্য আল্লাহ নবী বলতেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে নিয়ামত বন্টন করিয়া রাখছেন, তুমি এটার উপরে খুশি হও, তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হইতে পারবা। সুবহানাল্লাহ। টাকা হয় নাই কি হয়, কত টাকা ওনার কেউ তোমার চিনে না। আর তুমি যদি আল্লাহ ওয়ালা হও, মসজিদে আসা যাওয়া করো, মানুষের সালাম দাও, দেখবা লোকই বলবে ওনার মতন মানুষ হয় না। কারণ তারে যারে দেখে হেলি সে সালাম দেয়, যার দেখে তারে সুন্দর ব্যবহার করে, এটি তো বড় সম্মান। তুমি টাকা দিয়ে কি করবা? হ্যাঁ, যে সেদিন বিল গেটসের পরে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ধনী লোক, বিল গেটসের পরে, এখন বিল গেটস ছিল আগে ধনী, বিল গেটসের পরে অ্যাপেলসের মালিক। অ্যাপেলস একটা আছে না, অ্যাপস জানেন তো আপনারা? জানার কথা, যারা মোবাইল চালান, অ্যাপেলসের মোবাইল 50,000 টাকার নিচে দাম নাই। সে অ্যাপেলসের মালিক কিছুদিন আগে মারা গেছে। মারা যাওয়ার সময় সে চিরকুট লেখছে তার ইয়েতে, হাসপাতালের বেডে বসে, যে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী লোক। তার টাকা হলো $50 বিলিয়ন। ওই $50 বিলিয়ন ওয়ালা মৃত্যুর সময় বলতেছে যে আমার এখন যে মৃত্যু সজ্জায়, আমার কাছে আমার জীবনের এই সমস্ত অর্থ, এগুলি 1 পয়সা আমার কাছে মূল্য নেই, 1 পয়সা দাম। আমরা তো সারা দুনিয়া দূরের জন্য অস্থির। একটা বাড়ি না করলে একটা অস্থির। সিলেটের লোক তো বাড়ি না করলে মানে জীবন ভাইয়া যেতেছে, বাড়ি একটা করতেই হবে, মরিয়ার কাছে। এটার জন্য ওই ভূমধ্য সাগর দিয়া পার হইয়া, ওই আপনার কি জানি বলে আলবেনিয়া দিয়ে, গ্রিস দিয়া গিয়া ঢোকে ইউরোপের মধ্যে। 13 বছর, 14 বছর, 15 বছর থাকে ইলিগেল অবস্থায় টাকা পয়সা কামাই, কিছু লিগেল হওয়ার জন্য আসেই না। বয়স 40 হয়ে গেছে, কোথায় বিয়ে শাদী, কোথায় ছেলে মেয়ে, কোথায় সংসার, শুধু একটা বাড়ি করার জন্য, শুধু একটা বাড়ির জন্য জীবন ভাইকে ফেলতেছে। আমি সেদিন এক বাড়িতে গেলাম, এখানে আপনাদের এলাকাতে, জিজ্ঞেস করো ওরা কোথায়, সব লন্ডন থাকে। ওইটা 2 কোটি টাকা খরচ করে পড়ছে। কিন্তু ওনারা থাকে লন্ডনে, এখানে 2 কোটি টাকা কোন কাজে দিচ্ছে? মানে যে আমরা যে বোকার স্বর্গে বসবাস করি, কোনো সত্য নাই। বাড়ি করে থাকার কোনো নাম নাই, জীবন বাইক করে সেখান থেকে পয়সা না, এর বাড়ি একটা বেড়াতে বলে দিচ্ছে, কি লাভ? কিছুই লাগে। এই জন্য আল্লাহ সন্তুষ্ট, আল্লাহ নিয়ামতের রাজি খুশি হও, তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হইবা। তুমি আল্লাহর ফয়সালার উপরে খুশি থাকো, তুমি সবচেয়ে বড় ধনী। সুবহানাল্লাহ। ওয়া আহসিন ইলা জারিকা তাকুন মুমিনা।
পরশীর সাথে সুন্দর আচরণ করো, তুমি মুমিন হইবা। সুবহানাল্লাহ। পরশীর সাথে সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার করো। আজকে আমরা বহু লোক আছি, পরশীর সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না, আশেপাশে যারা আছে তাদের সাথে আমাদের ঝগড়া মামলা মোকদ্দমা, বহু লোক আছে সমাজ। আল্লাহ নবী বলেন ওয়াহসিন ইলা জারিকা তাকুন মুমিনা, পরশীর সাথে সুন্দর আচরণ করো, তুমি ঈমানদার হইবা। সুবহানাল্লাহ। তুমি নিজে যদি ভালো কিছু বানাও, পরশীকে একটু দাওয়াত দিয়ে খাওয়াও। তোমার বাড়িতে যদি তুমি কাঁঠাল আনছো, ডালিম আনছো, অন্য কোনো ফল আনছো, কমলা এনেছো, পরশীকে দিতে না পারো, শিকলাটা ধরে নিয়ে ফলাও, যাতে পরশী বাচ্চাদেরকে আফসোস না করে, আরে তারা এত ভালো ফল খাইছে, আমরা একটু খাইতে পারি নাই, এই কথা যেন না বলে। পরশীর সাথে সুন্দর আচরণ করো, তুমি সবচেয়ে বড় মুমিন হইবা, তুমি সবচেয়ে বড় ঈমানদার হইবা। আল্লাহ নবী বলেন আহাব্বা লিন-নাস মা তুহিব্বু লিনাফসিক, নিজের জন্য যেটা পছন্দ করো, মানুষের জন্য, আল্লাহর বান্দা বান্দির জন্য সেটা পছন্দ করো, তাকুন মুসলিমা, তাহলে তুমি মুসলমান হইবা। সুবহানাল্লাহ। তাহলে তুমি মুসলমান হইবা। আল্লাহ রাসূল বলেন সুবহানাল্লাহ, ওয়ালা তুকসিরিদ যিহিক, বেশি হাসাহাসি করিও না, বিনোদনের মধ্যে সময় দিও না। ফাইন্না কাসরাতাত যিহিকে তুমিদুল কালবা, বেশি হাসাহাসি, বেশি মানুষের আনন্দ তার দিলটাকে মারিয়া ফেলে, দিলটা কি করে, নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য বেশি হাসাহাসির মধ্যে যাইবা না, বেশি নাচানাচি কুদারকুদির মধ্যে যাইও না। আমাদের এখন টাকা পয়সা হওয়ার কারণে মানুষ এমন হয়ে গেছে, বিবাহ বাধ্য, বিবাহের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান যখন করে কত অর্থ অপচয় করে। আমার এখানে বিবাহ হইতেছে, দেখেছি সে ইন্ডিয়া থেকে গায়ক নিয়ে আসছে, ইন্ডিয়া থেকে গায়ক নিয়ে আসছেন, উর্দুতে বা হিন্দিতে গাইতেছে, বাসায় ধুমধারাকটা খুব চলতেছে। আমি কৃষ্ণ ভাই কি খবর, আমার এই আমাদের চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব বাসায় কি হয়েছে, জানেন না হুজুর, তার ছেলের বিয়ে তো, এই জন্য ইন্ডিয়া থেকে গায়ক নিয়ে আসছে। তো যেই বিয়েতে গান হয় ওই বিয়ে সুন্দর হয় না, ওই বিয়ে অচিরেই ছুটিয়া যায়, অ্যাডজাস্ট হয় না, ওই বিয়ে বরকত হারা হয়ে যায়। আমরা আজকে সেগুলি করতেছি। আমরা আজকে আল্লাহর কাছে ফিরে যাব, আমাদের মুসলমানিত্বকে আমরা হারিয়ে ফেলতেছি। এর জন্য আসুন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ইসলাহি জিন্দেগি যাপনের জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্য অবলম্বন করি, এটাই কথা। আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে না বসলে মন পরিবর্তন হয় না। এই যে বসছেন, দু একটি কথা শুনেছেন, আশা করি দিল পরিবর্তন হওয়ার জন্য একটা অনুপ্রেরণা আমরা পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন, বলেন আমিন। আজকে রাখালগঞ্জ মাদ্রাসা, দারুল কুরআন ফাজিল মাদ্রাসা এই আয়োজন করেছে, প্রতি বছর তারা করে। উচিত তো ছিল পুরো এলাকার লোক আজকে একসাথে একত্রিত হওয়া, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা শোনা। প্রতিদিন তো এই মাহফিল হয় না, ওনারা এই মাহফিলের আয়োজন করতে কত খড়কুটা পোহাতে হয়েছে, আর সেটাকে যদি আমরা হালকা চোখে দেখি এটা আমাদের অন্যায় হবে। এই জন্য সামনের দিনও আছে, আপনারা সকলে একত্রিত হবেন, সুন্দরভাবে বসবেন, সুন্দরভাবে আপনার ওয়াজ শুনবেন, আমাদের জন্য প্রস্তুত হবেন। আমি এই এলাকার প্রতি এত খুশি যে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল, যে ইলাইগঞ্জ হয়, শানে রিসালাত মাহফিল, এখানে রাখালগঞ্জে হয়, মাদ্রাসায় মাহফিল হয়, আশেপাশে হয়। এই মাহফিলগুলো যদি না থাকতো তাহলে এখনো যে আমাদের সমাজের নৈতিকতা, আখলাক, নামাজ, রোজা, পারস্পরিক যে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির যেটা শিক্ষা, এটা থাকতো না। এটা আছে বলেই আমাদের মধ্যে সেটা এখনো বিরাজ করছে, এবং কাফেররা চাইতেছে এটাই। দেখেন মসজিদের মধ্যে আমরা যাই, অন্য কোথাও যেন আমরা বাসে উঠতেছি, বাজারে যাইতেছি, মার্কেটে যাইতেছি, কোনো সমস্যা নেই। মসজিদের মধ্যে ঢুকলেই তাদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে, মসজিদের মধ্যে ঢুকলি, অন্য কোথাও নিরাপত্তার কথা নেই। মসজিদে গেলেই খালি মাসলা, এবার দূরে দূরে দাঁড়ায়, সবাই দূরে দূরে দাঁড়ায়, আর সবখানে গাদাগাদি করতে।
সবখানে গাদাগাদি করে সবকিছু করতেছে। মসজিদের মধ্যে আসছে, এটা কাফেরদের ষড়যন্ত্র, কাফেরদের কঠিন ষড়যন্ত্র এটা। তারা চাচ্ছে যে মুসলমানদের যে ঐক্য, মুসলমানদের নামাজের যে ঐক্য, এটাকে যদি ফাটল ধরাই দিতে পারি তাহলে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই আমরা আমাদের কেল্লা ফতে করতে পারবো। এই জন্য তারা খুব ব্যস্ত হইয়া পড়ছে, বিভিন্ন বিধির নামে আমাদেরকে অস্থির করে রাখে। আমি এই কথা ব্যক্ত কণ্ঠে বলতে পারি এবং বলি যে আপনি বাহিরে সবখানে মাস্ক লাগান, কোনো সমস্যা নেই, লাগান, স্বাস্থ্যবিধি চলেন। আল্লাহর ঘর মসজিদে ঢুকবেন, সাথে সাথে মাস্ক খুলে ফেলবেন। ওই মসজিদে ঢুকলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের খাস জিম্মায় আপনি আমি চলে যাই, সুবহানাল্লাহ। তখন কোনো মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা মনে করি যে মসজিদে গেলাম করে রোগ ধরবো, অসম্ভব। যদি মসজিদে ঢুকলে আপনাকে এই করোনায় ধরে, তাহলে আমার হাতের ভিতরে পশম বললাম আর বলার জন্য কখনো হবে না। কারণ আল্লাহ পাক মসজিদকে বলছেন ওমান দাখালাহু কানা আমিনা, যে মসজিদে ঢুকবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে, সুবহানাল্লাহ। যদি কোরআন সত্য হয় তাহলে মসজিদে ঢুকার পরে কোনো সন্দেহ আমাদের থাকতে পারে। আর যদি মনে করি যে মসজিদ আমার জন্য নিরাপদ না, তাহলে কোরআন মিথ্যা হয়ে যাবে। এই জন্য কোরআন যদি সত্য মনে করি তাহলে মসজিদে ঢুকলে নিরাপদ। আপনারা মসজিদে এখন বেশি বেশি যাবেন, বেশি বেশি যাবেন মসজিদে, গাদাগাদি করে নামাজ পড়বেন মসজিদে, ইনশাআল্লাহ। আপনার উপস্থিতি, আমার উপস্থিতি আল্লাহ পাক আরশে আজিম থেকে দেখবেন, দেখে আপনার আমার নিরাপত্তার সিদ্ধান্ত দিবেন। আপনি যদি এখন বিচ্ছিন্ন থাকেন, আপনি যদি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকেন, তো দেখবেন এই করোনা কবে দূর হবে কেউ বলতে পারে। আপনি হাজারবার কোটিবার ভাইরাস দেন, ভ্যাকসিন দেন, ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে রোগ হইতে পারে না, পারে না, পারে না। মানুষ যে চিকিৎসা নেয়, অপারেশন করে, হ্যাঁ, বিভিন্ন ভাবে আপনার চিকিৎসা নেয়, জ্বরের ওষুধ খেয়ে জ্বর ভালো হয়ে যায়, তারপর বিভিন্ন টিকা নিয়ে ভালো হয়, আবার কি তার ভিতরে সেই রোগটা আসতে পারে না? তো আপনি এখন যে ভ্যাকসিন দিতেছেন সারা দেশের মধ্যে সবাই, এই ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে যে আর করোনা হবে না, এটা নিশ্চয়তা কে দিবে? এটা দিবে একমাত্র আল্লাহ। কে দিবে? আল্লাহ। এই জন্য দুনিয়ার যদি এগুলি নিতে হয়, নিতে বলে নিবে, ওষুধ খাওয়া সুন্নত হিসাবে, কিন্তু ভালো করবেন, নিরাপদ রাখবেন কে? আল্লাহ। এই একই বিশ্বাস রেখেই চলবেন। সময় দেখেন, কেউ কিন্তু আমরা কারো না, ছেলে মেয়ে, পরিবার, পরিজন, যে যাই বলুন, কেউ আমাদের আপন নয়। আপন আমাদের আল্লাহ, আপন আমার রাসূল, যেনাকে আপন করে চলবেন। মাদ্রাসা এখনো বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, জানি না তারা রমজানের আগে করবে কিনা। এখন আবার কি যেন একটা বলে, এটা ওই যে বাচ্চাদেরকে এখন নতুন করে দিচ্ছে বাসায় লেগে অ্যাসাইনমেন্ট, এটা আবার দেওয়া শুরু করার হুকুম আসিয়ে গেছে। তাহলে বোঝা গেল তারা রমজানের আগেও খুলবে না। জাতির মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য এটাই যথেষ্ট। পুরা জাতি আজকে কিন্তু মেরুদণ্ড ভাঙিয়ে গেছে। এই অটো পাসের যে পরিণতি কি হবে, এই অটো পাস যে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে। তাও যে আল্লাহ পাকের মানে দয়া, যে এরা এখন বুঝতে পারছে কিছুটা, যে সামনের পরীক্ষাগুলো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে। অটোর মধ্যে যে তারা যে ভেজালের মধ্যে পড়ছে হজমরণ, এটা সোজা করতে পারতেছে, ঠিক কথা বুঝে আসছে। এর জন্য অটোর মধ্যে যাওয়া ঠিক না, আগে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভালো। এই জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আসুক, বাচ্চারা লেখাপড়ায় ফিরে আসুক, আমরা এটা বেশি চাইবো। কি বলেন? আমরা এটা চাইবো যে আল্লাহ যেন ওই নিরাপদ তাড়াতাড়ি এটা যেন আল্লাহ উঠে আনেন দেশের থেকে। আর ওই হুয়ের কথা ছাড়া তো কোন হবে না, ওই হুয়ের বেজারই আসলে বেজার। ওইটা যদি হুটায় কইতো যে আল্লাহ, এ যদি কইতো যে না আর যা ভ্যাকসিন ফ্যাকসিন দিচ্ছি নিরাপদ দাও, তোমরা স্কুল কলেজ খোলো, বুঝলে দিত। এবং সব তো হুয়ের মুরিদ। আমরা যত ওয়াজ করি, আমাকে ওয়াজ করে শোনে না। ওই হুয়ের খেলাফত যারা লইছে সারা দুনিয়ার মধ্যে, ওই ওই তরিকায় তারা ফলোয়ার, তারা ফলো করে। এই জন্য আমরা যে বলতেছি, দেখাও দিছি, দেখেন হেফজখানা মাদ্রাসা খুলছে, হাফিজি মাদ্রাসা, একটাও করোনা ধরে না, খুলে দেখেন। আপনারাও নিরাপদ থাকবেন যদি আল্লাহর কথা মতো চলেন। এই যে এখন মাতৃভাষা দিবস শুরু হয়েছে,
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাতৃভাষা কার দ্বারা বলেন, কার দ্বারা? আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলছেন ইখতিলাফু আলওয়ানিহি আলসিনাতিহিম ওয়া আলওয়ানিহিম, যে মানুষের ভাষার বৈচিত্র্য, বর্ণের বৈচিত্র্য, অমিন আয়াতি, আল্লাহ পাকের নিদর্শন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভাষা দিয়েছেন, এই ভাষায় কথা বলি, ভাষার জন্য তারা জীবন দিয়েছে, অথচ এখনো আমাদের সব দপ্তর ইংরেজিতে, এখনো কোর্ট কাচারি কি ইংরেজিতে। আমরা 21শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার জন্য জীবন দিতেছি, আন্তর্জাতিক ভাষার স্বীকৃতি এনেছি, কিন্তু বাংলার কোনো চর্চা নেই। এখনো ছোট ছোট বাচ্চা শহরে আপনার ঘুম থেকে চোখ ঢলতেছে, উঠে ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়ে যেতেছে, ও লেভেল পড়ানোর জন্য বড় লোকরা হারা দিক দৌড়াইতেছে, হ্যাঁ, ইংরেজি পড়ানোর জন্য, শুধু ইংরেজি, শুধু ইংরেজি। তাদের ভাষার জন্য কি দরকার আছে মাতৃভাষা দিবসে এত লাভ দৌড়ঝাঁপ করার জন্য? হ্যাঁ, এরপরে যেদিন মাতৃভাষা দিবসের দিন আপনার দোয়া করার দরকার, ওদিন আরেক জাতি চর্চা হইতেছে এখন, হ্যাঁ, ফুল নিয়ে বেদিতে নিতেছে, দোয়া করো না মনে মুসলমানদের জন্য দোয়া করা, সেটা না, এমন এমন কাজ করতেছে যেগুলো হিন্দুরাও করে না, যেগুলো খ্রিস্টানরাও করে না, সেগুলো আমরা করতেছি। এই জন্য আল্লাহকে ভয় করি, কোনটা কোন জন্য করি সব আল্লাহ দেখে। তুমি কারে খুশি করার জন্য করো, আল্লাহ পাক দেখে। আজকে সব শিক্ষা ডিপার্টমেন্টে এটা হতে চলেছে, সামনের দিকে আরো কি পরিমাণ হবে আল্লাহ জানে, যে বাচ্চাদেরকে কি শিক্ষা দেওয়া